Hello everyone, this is lecture 6. Lecture 6 is going to be on evaluation of evidence, particularly the evidence of a cause and effect relationship between variables. So in the previous 5 lectures, we have started with defining epidemiology and then what are the components that the definition meant and how do we approach them. So if you remember from the previous lecture, in epidemiology, we're interested in the frequency, distribution, and determinants of a given condition. So when we say determinants, we're talking about the presence of association between a given exposure variable x and the outcome variable y. So when we have an exposure variable x and an outcome variable y, and if we want to assess or to determine the presence of association between the two variables, there are things that we have to do, and we call those things to prove the presence of relationship between the two variables, measures of association. So in measures of association, we do two things. The first step is to begin with x እና y variables ሲኖሩን x variable ከy variable ጋር associated ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን ለማውራት the first step to do is statistically is there any relationship between the two, any significant relationship between the two የሚለውን declare ማድረግ ያስፈልጋል. The first step of a measure of association. So we have to declare the presence or absence of association between the two variables to begin with. So statistically we call it statistically significant የሆነ relationship አለ ወይንስ የለም የሚለውን ይዘን እንጀምራለን using the different tests that you are going to be that you will cover in statistics course. So yes, there is a significant relationship የሚለውን ካወቅን በኋላ the second phase to do with ምን ያህል ነው association, the strength of association ምን ያህል ነው between the two variables ያለው strength of association ምን ያህል ነው. As you remember from lecture 5, null value ወይም no relationship value የምንላቸው አሉ which differ for the different measures of association. So any value closer to the null value in both sides will give us a weaker relationship between x and y. And as the value is far away from the null value in both directions, ወደዚህ በሄድን ቁጥር the magnitude of association that we get is like more strong association. So ይሄንን association ሰርተን ይሄንን ቁጥር ስናገኝ we interpret it ምን ያህል ነው ሪስኩ አንድ exposure መኖሩ exposure ከሌላቸው ሰዎች አንጻር how far is the risk, how much is the risk የሚለውን እነዚህን ቁጥሮች ተጠቅመን እናስረዳለን ማለት ነው። እነዚህን strength of association ሜጀር የሚያደርጉልንን measurement ቱሎች ተጠቅመን ሪፖርት እናደርጋለን። ግን as we said, the first step to do is to begin with a relationship አለ ወይ ነው. So when we analyze a cause and effect relationship between two variables, እንዳልነው the starting step is significantly associated ናቸው አይደሉም የሚለውን ነው የምናየው። So statistically significant association መኖር significant የሆነ association መኖር does it tell us, is it a proof for the presence of a cause and effect relationship? The answer is no. Yes, statistically significant የሆነ association አለን. statistically significant የሆነ association ማለት cause and effect relationshipን declare ያደርጋል ወይ? No. ለምንድን ነው ያልሆነው? So በስታቲስቲካሊ አናላይዝ አድርገን ያገኘነው association, significant association cause and effecትን all the time አያሳይም ካለን why? What are the other things that could lead us, could give us a statistically significant association while they are not a true cause and effect relationship? So the observed cause and effect, the observed association could be because of different things. It could be real. Real means the association is because of the presence of a cause and effect relationship between the two variables. That is the real association, the real cause and effect relationship. So the other is ምንድነው? ይሄ association false ሊሆን ይችላል ወይም artificial association ሊሆን ይችላል። ያ ማለት there are alternative explanations for the observed association other than the real association, which is cause and effect relationship. So ምን ሊሆን ይችላሉ? The first one is the association may be the result of chance. በቃ እዛ ከወሰድነው study population ጋር እየተፈጠረ ድጋሚ ሌላ ቦታ ላናገኘው የምንችለው by coincidence የመጣ some sort of relationship ሊሆን ይችላል። by chance happen ያደረገ ሊሆን ይችላል. The first false ወይም artificial relationship. The second is the association may be the result of a bias. So bias ምንድነው? We will see.
The third is it could be because of the presence of a confounding effect of a third ወይም an extraneous variable. ስለዚህ in addition to chance by bias false የሆነ association ልናገኝ እንችላለን or ደግሞ because of the presence of a confounding effect false የሆነ relationship ልናገኝ እንችላለን. And the fourth is normally እኛ when we are talking about when we are trying to do an association x exposure variable y outcome variable ሊፈጥር ይችላል ወይ ኮዝ ሊያደርግ ይችላል ወይ እያለ ነው እየሰራን ያለ ነው። probably in reality ያገኘነው relationship እንደዚህ ቢሆንም x y ኮዝ ያደርጋል ቢሆንም it could be the reverse in reality y የx ኮዝ ሊሆን ይችላል y የx ኮዝ ሊሆን ይችላል። so in this case እዚህ ጋር statistically ያገኘነው association cause and effect relationship አለም rather there is a reverse causation ኮዙ in this direction x y ያመጣል ሳይሆን y x ያመጣል ነው. so reverse causation ኖሮ ሊሆን ይችላል. so that's also a false relationship. And the fifth one is the cause can be both a cause and an effect. እዚህ ጋር cause እያልነው ያለ ነው x ነው. x it can be a cause just x y ያመጣ ይችላል. similarly it can be an effect ያ ማለት y መልሶ cause-ን xን produce ሊያደርግ ይችላል ወይም cause ሊያደርግ ይችላል ማለት can be a cause of x. so in both direction relationship ኖሮ ሊሆን ይችላል. and this is not an absolute cause and effect relationship. x causeም ነው effectም ነው. it's not purely a cause and effect relationship between the two variables ያለው. so we call this sort of relationship reciprocal causation. so statistically ሪሰርች ሰርተን ዳታችንን አስገብተን ሶፍትዌራችን ሲግኒፊካንት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለ between the two variables ሲለን yes there is an association የሚለውን እየነገረን ነው. ግን does every association correlate with cause and effect relationship? no. cause and effect relationship ሊኖር ይችላል pure የሆነ relationship or ደግሞ there are still alternatives other false የሆኑ associationዎች ተፈጥሮ ሊሆን ይችላሉ. እነዚህ false association ከምን ሊመጡ ይችላሉ ወይም implicationናቸው ምን ሊሆን ይችላል cause and effect ካልሆኑ the first one is by chance የመጣ ሊሆን ይችላል ወይ bias ወይም the presence of a confounding variable ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ the true relationship in the reverse direction ሊሆን ይችላል reverse causation ሊሆን ይችላል or ደግሞ cause ብለን ያዝነው ነገር causeም effectም ሊሆን ይችላል at the same time. ስለዚህ exposure variable እና outcome variable in both directions affect ሊደራረጉ ይችላሉ. so this is not a true cause and effect relationship rather it's a reciprocal causation. so any statistical finding association ሲኖረው in this context ሊታሰብ ይገባል. so what are these false relationship የሚሰጡ ነገሮች እና how do we minimize them? let's see. so the false ወይም artificial relationship በእነዚህ ምክንያቶች ሊመጣ ይችላል. the relationship that we get so the relationship that we get from this it could be the real relationship is a cause and effect relationship what we get from the measure of association between the two variables. so let's start by seeing chances just by chance እኛ control ከምናደርጋቸው ነገሮች የሆኑ by chance by just coincidence happen ያደረገ relationship ሊሆን ይችላል. so statistically by chance happen ሊያደርጉ የሚችሉ ሪሌሽንሺፖችን በከት ኦፍ ፖይንት ሴት አድርገን ሊሚት አድርገናቸው እንጀምራለን. so የማገኘው ሪሌሽንሺፕ ባይ ቻንስ ሊፈጠር የሚችልበትን ፕሮባቢሊቲ የተወሰነ ሩም ሁሌም ይኖራል 100% ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ እንደማይሆን ይታወቃል. ስለዚህ ባይ ቻንስ ምን ያሉ ሪዛልት ባይ ቻንስ ሀፕን ቢያደርግ ቶለሬት እናደርገዋለን የሚለውን statistical cut off points እያስቀመጥን እንሰራለን. this is the thing that you are going to cover in biostatistics. so we're going to see the other for false ወይም artificial relationship cause የሚያደርጉ ነገሮች. so let's start with bias. so what's bias? Bias is it's any systematic error that could happen during the design when the design phase. that means when we are writing the proposal or during the conduct of the study, during the actual data collection or the analysis of the study, that results in a distorted estimate of what the study is trying to measure, resulting in a biased association between the variable x and y. so what are the types? so it's a systematic error that we introduce during the entire process of the conduct of the research እና የምናመጣው ውጤት false የሆነ ወይም biased የሆነ relationship እንዲኖረው ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው. so what are the
the types of bias. The first one is selection bias እንለዋለን. It has different types. Diagnostic, selection, and response, and loss to follow up. And the second is information or observation bias. We have different types. So the basic categories are selection and information bias. Let's see what selection bias is. So selection biases, it as the name indicates, it affects the representativeness of the study subjects. በጥናታችን ያካተትናቸው ስተዲ ሳብጀክቶቻችን ሪፕሬዘንታቲቭነሳቸው ዳውትፉል ነው። በጥናታችን ያካተትናቸው ፓርቲሲፓንቶች ሪፕሬዘንታቲቭ አይደሉም። ሴሌክሽን ባያስ እዚህ ጋር ኢንትሮዲውስ ስላደረገን they're not representative። ይሄ ሪፕሬዘንታቲቭ ያልሆነ ሳምፕል ከየት ሊመጣ ይችላል? ሪፕሬዘንታቲቭ አለመሆናቸው it could be because of the sample selection method that we use or ደግሞ because of non-response or loss to follow-up causes. So the selection bias mainly occur when non-comparable criteria are used to enroll participants in the study. So basically ስንመርጣቸው non-comparable የሆነ ክራይቴሪያ ከተጠቀምን that means consistency የለም ጥናታችን ውስጥ የተካተቱት ሰዎች ስለዚህ ሪፕሬዘንታቲቭ አይደሉም ማለት ነው። ምንጊዜም ጥናታችንን ስንጀምር ሪሰርች ሜተድ ላይ የምታዩት ይሆናል ኢንክሉዥን ኤንድ ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ይኖረናል። በጥናታችን ማን ይሳተፋል ማን አይሳተፍም የሚለውን ሴት አድርገን ነው የምንነሳው። ያንን ሴት ስናደርግ we have to set a reasonable የሆነ inclusion exclusion criteria that should be used for each and every study participant selection። ከአንዱ አንዱን ፓርቲሲፓንት እና ሌላውን ፓርቲሲፓንት የምንመርጥበት ክራይቴሪያ ኮንሲስተንሲ ከሌለው ምን ይሆናል ማለት ነው ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕል አይኖረንም። So the main cause of selection bias usually is because of these inconsistent selection criteria leading to unrepresentative የሆኑ sample selectionዎች። So typeዎቹን ስናይ the first one is diagnostic bias ይባላል። It occurs when a disease is more likely to be diagnosed in someone with exposure to a suspected risk factor. ምን ማለት ነው? Let's see with an example. So a woman who take oral contraceptive pill may be screened more often for breast cancer than women who do not take oral contraceptive pills because of the suspected link between oral contraceptive and breast cancer. So oral contraceptive use መጠቀም studiዎች እንደሚያሳዩት the risk of having breast cancer ይጨምራል ነው የሚሉት። because of that ክሊኒክ ላይም ለከስተመሮቻችን ለክላይንቶቻችን ኮንትራሴፕቲቭ ፒልስ እናማርጥ ለሳይድ ኢፌክት አብረን እናስረዳቸዋለን። at the same time ደግሞ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒል የምትወስድ ከሆነ ሩቲን ስክሪኒንግ እንድታደርግ ሪኮመንድ እናደርጋታለን። ያንንም አድቫይስ ስለምንሰጣት ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒል ከማትወስደው ሴት አንጻር ለብሬስት ካንሰር ስክሪን የመደረግ ፖቴንሻሏ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቮለንተሪሊም ተነስታ ስክሪን ልትደረግ ትችላለች ወይም በካምፔኖች ስክሪን የመደረግ ፖሲቢሊቲዋ ይጨምራል compared to ኦሲ ከማትወስደው ሴት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያመጣል ማለት ነው? this would result in breast cancer being diagnosed more rarely in those who are exposed to oral contraceptive pill. So 1000 ሰዎች ቢኖሩ 1000 ሴቶች ቢኖሩ ኮሚኒቲ ውስጥ እና ከ1000 ውስጥ let's say 500 ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒል ቢወስዱና 500 ደግሞ ባይወስዱ ቮለንተሪሊ ተነስቶ ስክሪን የመደረግ ፖሲቢሊቲ ሊኖራቸው የሚችለው ሁለቱ አንድ አይሆንም። let's say ከዚህ ውስጥ 400 ቮለንተሪሊ እየተነሳ እየሄደ ሩቲን ስክሪን ሊያደርግ ይችላል። የቀረው ደግሞ ፕሮባብሊ 150 ወይ 200 ሊሆን ይችላል። አክቹሊ ያለውም ትሬንድ እንደዚህ ነው። ሪስክ ፋክተር ሲኖረን we tend to go for screening especially ደግሞ in developing countries setup. So if this is the case 400 ሰዎች እና 150 ሰዎች ስክሪን ቢደረጉ even though በኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒሉ ምክንያት ባይሆን ራሱ our chances of getting breast cancer ያላት ሴት የማግኘት እድላችን ከ150 ሳምፕሉ ይልቅ 400 ሳምፕል ውስጥ ይበልጣል። ምክንያቱም ቁጥራቸው ብዙ ነው። ናቹራሊ ሴት ልጅ ከኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒል ከመጠቀም ውጪ ሌሎች ብሬስት ካንሰር እንዲኖራት የሚያደርጉ ብዙ ፋክተሮች አሉ። ስለዚህ ሞር ሴቶች ስክሪን ስናደርግ የማግኘት እድላችን ኬዙን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ፖፑሌሽን ስክሪን ማድረግ እና 100000 ፖፑሌሽን ስክሪን ማድረግ ኢትስ ናት ዘ ሴም። ብዙ ሰው ስክሪን ስናደርግ ብዙ ዳያግኖዝ የማድረግ ፖሲቢሊቲያችን ይጨምራል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 150 ሴቶች ከብሬስት ካንሰር የሌላቸው ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒል የማይጠቀሙ ለብሬስት ካንሰር ስክሪኒንግ ሊሄዱ ይችላሉ። 400 ደግሞ ከብሬስት ኦሲ ከሚጠቀሙት ውስጥ ለስክሪኒንግ ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ ሞር ውመን ስክሪን ሲደረጉ
ዳያግኖዝ የሚደረጉ ሰዎች ቁጥር ፓራራል የመጨመር ፖሲቢሊቲ አለው። ስለዚህ ኢን ዲስ ኬዝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ለምሳሌ ጥናታችንን እያጠናን 550 ስክሪን የተደረጉ ሴቶች ብናገኝ ከዛ ውስጥ 150 ኖርማል ኦሲ የማይጠቀም 400 ኦሲ የሚጠቀም ከሆነ 400 ብዙ ቁጥር ስለሆነ ምን ሊሆን ይችላል? ከነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ ዲያግኖስ ሊደረጉ ይችላሉ። 150 ትንሽ ቁጥር ነው ሪሌቲቭ ቱ ዲስ ትንሽ ቁጥር ብቻ ብሬስት ካንሰር ያላቸው ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ አሶሲዬሽናችን ስንሰራ ምን ይሰጠናል? ይሄኛው ግሩፕ ከዚህኛው ግሩፕ አንፃር አብዛኞቹ ብሬስት ካንሰር አላቸው ይላል። እንደ ኤክስፖዠር ማንን ነው ይዘን እኛ የተነሳ ነው? ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒልን መጠቀም ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው የሚሰጠን ሪሌሽንሽፕ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒል መጠቀም ብሬስት ካንሰርን ያመጣል የሚል ሪስክን ይጨምራል የሚል አሶሲዬሽን ይሰጠናል። ግን እዚህ ትሩሊ ቢካዝ ኦፍ ዘ ኦሲ ወይንስ እኛ እያጠናን ያለነው ስተዲ ፓርቲሲፓንት አብዛኛው ኦሲ ተጠቃሚ ስለነበረ ባይ ዲፎልት ባይ ባያዝድ የሆነ ሴሌክሽን የመጣ ነገር ነው። ስለዚህ in this cases ምን ይሆናል ማለት ነው? It definitely results, it introduces a bias in that the exposed cases may be more likely to come to the medical attention and be included in the study than unexposed cases. እንደምታዩት 550 ሰው over the past let's say over the past 6 months ለብሬስት ኤክስ ስክሪን የተደረጉ ሴቶችን ከክሊኒካችን ላይ ወስደን የእነሱ ካራክተሪስቲክስ እያጠናን ማን ያመጣው ብሬስት ሲሆን ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ያደረጓቸው ዲተርሚናንቶች እነማን ናቸው የሚለውን ለማጥናት ብንሞክር 553 ስንወስድ 400 ኦሲ ተጠቃሚዎች ናቸው። ለምንድነው ኦሲ ተጠቃሚዎች 400 የመጡት ለስክሪኒንግ? እንዳለው ፕሪቪየስሊ ኦሲ ይሄን ሊያመጣ ይችላል የሚሉ ሪፖርቶች ስላሉ ያንን ፕሪቨንት ለማድረግ ሴቶቹ ቶሎ ቶሎ ስክሪን ሊደረጉ ይችላሉ። ሶ ሞር ሴቶች ጥናታችን ውስጥ የተካተቱት አብዛኞቹ ምንድናቸው ማለት ነው? with some known exposure ናቸው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ400 ብዙ ኬዝ እናገኛለን። ከዛ እንደ አሶሲዬሽን እንደ ኤክስፖዠር የምንቆጥረው ኦሲ ዩዝ ነው። ስለዚህ ኦሲ ዩዝ ብሬስት ካንሰር ኬዝን ይጨምራል እንላለን። ግን is it truly the case if equal number of samples ብንወስድ እዚህም 400 እዚህም 400 ወይ እዚህም 150 እዚህም 150 ሲሚላር ነምበር ብንወስድ do we get the same amount, the same relationship, the same strength of association, the same significant association የሚለውን ክሮስ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኬዞች ፖሲብል ኤክስፖዠር ያላቸው ሰዎች ወደ ሜዲካል አቴንሽን የመምጣት ፖሲቢሊቲያቸው ሰፊ ነው። ስለዚህ ጥናታችን ላይ some sort of bias introduce ሊያደርግ ይችላል። not only from the relationship of OC እና breast cancer development, in addition to that ደግሞ in terms of ለምሳሌ አንድ ኮሚኒቲ እያጠናን ቢሆን ብሬስት ካንሰር ፕሪቫለንስ እያጠናን ቢሆን ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ ላይ ኮሚኒቲ ኤክስ ላይ በጣም ብዙ ኦሲ ተጠቃሚ ሴቶች ቢኖሩ ኮሚኒቲ ዋይ ላይ ደግሞ ትንሽ ተጠቃሚ ቢኖሩ እና ሁለቱም ኮሚኒቲ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር 600 ስክሪኒንግ ቢኖረን ኦቨር ፔሪድ ኦፍ ታይም እዚህም ጋር 600 ቢኖረን እንዳልነው አብዛኛው ስክሪን የመደረግ ፖቴንሻል የሚኖረው ኦሲ የሚጠቀመው ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ኦሲ ተጠቃሚ ካለና እዚህ ጋር ትንሽ ቢሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ብሬስት ካንሰር ዳያግኖዝ የመደረግ እድልን ይጨምራል። ከዛ ምን ይሆናል? ኮሚኒቲ ኤክስ ብዙ ፕሪቫለንሱ ከዋይ አንፃር ከፍ ያለ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ ኦሲ የማይጠቀሙ ግን ሌላ ሪስክ ፋክተር ፎር ብሬስት ካንሰር ያላቸው ኤንድ ኢንፋክት ብሬስት ካንሰር ዴቨሎፕ ያደረጉ ሴቶች ያ ፕሪቪየስሊ ዲተርማይንድ የሆነ ፖሲብል ኤክስፖዠር ስለሌላቸው ኦሲ ዩዝ ስለሌላቸው ብቻ ወደኛ ላይ መጡ ይችላሉ። ዳያግኖዝ ላናረጋቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎልስ የሆነ ባያዝድ የሆነ ሪዛልት ይሰጠናል between the two community ማለት ነው። So this is the first form of selection bias, which is diagnostic bias. The second is self-selection ወይም in other expression volunteer bias ወይም compliance bias እንለዋለን። As the name clearly indicates, self-selection ወይም volunteer bias ማለት ምንድነው? ሰዎች ራሳቸው ጥናታችን ውስጥ ለመሳተፍ ቮለንቲር አድርገው ሊመጡ ይችላሉ። ቮለንተርሊ እኔ ልሳተፍ ብለው ሊመጡ ይችላሉ። ኦር ደግሞ ኤክስትሪም የሆነ ደግሞ ሌላ ሳይድ አለ። በጥናታችን እንዲሳተፉ እኛ ሄደን ጠይቀናቸው እምቢ የሚሉን ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ኤክስትሪም ኬዞች ጥናት ስታካሂዱ ታገኛላችሁ። ቮለንቲር የሆኑም እምቢ የሚሉም ለምሳሌ ኤችአይቪ
የኤችአይቪ ቴስት ካምፔን ቪዚት ካምፔን እየሰራችሁ ቢሆን ኮምፎርታብል ሆነው ወደ እናንተ በካምፔኑ ለመሳተፍ የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ። ሌሎች ደግሞ ዶርም ቱ ዶርም ሄዳችሁ ሪክሩት አድርጋችሁ ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲመጡ የምታደርጓቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ሲቀጥል ብዙ አይነት ፎርም ኦፍ እንትን ቅስቀሳ ከሄዳችሁ ስቲል በጥናታችሁ ለመሳተፍ ፐርሲስተንትሊ እምቢ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቮለንቲር የሚያደርጉትና እምቢ የሚሉት ኤክስትሪሞች ምንጊዜም ለእናንተ ጥናት በጣም ኤክስትሪም ናቸው። ኢንታይር ፖፑሌሽኑን ሪፕሬዘንት ላያደርጉ ይችላሉ። እነዚህ ኮምፎርታብሊ ቮለንቲር የሚያደርጉት ምናልባት ራሳቸውን በትክክል የሚያውቁ ወይም ፕሪቪየስሊ ቴስት ተደርገው እንደሌለባቸው ያወቁ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህኛው ግሩፖች ደግሞ ሪስኪ የሆነ ሴክሹዋል ቢሄቪየር ያላቸው ፖዘቲቭ ሆናለሁ ብለው የሚፈሩ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ቴስት ተደርገው ፖዘቲቭ መሆናቸውን የሚያውቁ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እና እነዚህ ኤክስትሪም ሰዎች እምቢ የሚሉ ሰዎች ምንድናቸው ማለት ነው? ዴፊኒትሊ ዴር ዲፍረንት ፍሮም ዘ ጄነራል ፖፑሌሽን። ስለዚህ መሀል ላይ ምን አይነት ታገኛላችሁ ማለት ነው? ስቲል እንደነዚህም ሪስኪ ቢሄቪየር የሌላቸው ወይም ስታተሳቸውን የማያውቁ የማይፈሩ ሰዎች ይኖራሉ። ኤንድ ከዚህ በፊት ቴስት ተደርገው ስታተሳቸውን የማያውቁ ኔጌቲቭ መሆናቸውን የማያውቁ ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ቮለንቲሮችን ብቻ ይዛችሁ የምትሄዱ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? የዛ ኮሚኒቲ ሪዛልት ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። አብዛኛው ኔጌቲቭ ነው የሚል ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እምቢ የሚሉትም ኤክስትሪምሊ ቮለንቲር የሚያደርጉትም ጥናታችንን ባያዝ ሊያደርጉብን ስለሚችሉ ጄነራል ፖፑሌሽኑ ሪፕሬዘንት ላያደርጉ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቮለንቲር ያደረጉ ሰዎችን ብቻ ይዘን ከሄድን ቮለንቲር የሚያደርጉ ሰዎች ፖዘቲቭ አውትካም እንዳላቸው ኦልሬዲ ቀድሞ ያወቁ ወይም ዲዛይረብል የሆነ ቢሄቪየር ያላቸው እኛ የምንፈልገው አውትካም እንደማይኖራቸው እርግጠኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አን ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ፋይንዲንግ እንዲኖረን ያደርጋሉ። ስለዚህ ያን ኮሚኒቲ እዛ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለውን ትሩ ቫሊዩ እንዳናይ ያደርጉናል ማለት ነው። ተርድ ኢዝ ነን ሪስፖንስ ባያዝ ነው። ነን ሪስፖንስ ባያዝ ማለት ዋንስ ከመረጥናቸው በኋላ እምቢ በእኛ ሳምፕል ሳይዝ ሳምፕሊንግ ሴሌክሽን ሜተድ መርጠናቸው በጥናታችን እንዲሳተፉ ስንጠራቸው እምቢ ብለው አለመሳተፍ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ ምንድናቸው እምቢ የማለት ነገራቸው የሚሄደው ከኤክስፖዠር ስታተሳቸው ጋር ነው። አጌን ዘ ሴም ኤግዛምፕል ሪስኪ ሴክሹዋል ቢሄቪየር ያለው ሰው ከመረጥነው በኋላ ለምሳሌ በአንድ ክላስ ውስጥ ሄደን ክላስ አቴንዳንሳቸውን ይዘን ባይ ራንደም ሴሌክሽን ሜተድ ሳም ሶርት ኦፍ ራንደም ሴሌክሽን ሜተድ ተጠቅመን ሳምፕሊንግ ሜተድ ተጠቅመን ካርድ ማነው አይዲ ነንበራቸውን መርጠን ከወሰድን በኋላ በዛ አይዲ ትራክ አድርገን ልጆቹን ተማሪዎቹን እንዲሳተፉ ስንጠራቸው እምቢ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። እምቢ የሚሉ ሰዎች ምንድናቸው ተብሎ ይታሰባል? ብዙ ጊዜ ኢን አዲሽን ቱ ጀስት ኮኦፐሬቲቭ መሆን ካለመፈለግ ባለፈ ብዙ ጊዜ ኤክስፖዠር ስታተሳቸውን የሚያውቁ ሰዎች እምቢ የማለት ቴንደንሲ ያላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ዘ ሴም ኤግዛምፕል ሪስኪ ሴክሹዋል ቢሄቪየር ያለው ሰው በጥናታችን ሪክሩት ካደረግነው በኋላ እንዲሳተፍ ስንጠራው እምቢ ሊለን ይችላል። ቴስት ቢደረግ ፖዘቲቭ እሆናለሁ ብሎ ከፈራ እምቢ ሊለን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አጌን እንዲህ አይነት ነገሮች ባያዝ ይፈጥራሉ። እንደዚህ አይነት ግሩፕ ኦፍ ፖፑሌሽን ለእኛ ጥናት ሬሌቫንት ናቸው። አክቹዋሊ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለውን ትሬንድ የሚነግሩን በርደን ኦፍ ፕሮብለም የሚነግሩን ሰዎች ናቸው። ሪፕሬዘንታቲቭ የሆኑ ሳምፕል እንድንወስድ የሚረዱን ሰዎች ናቸው። ግን በጣም የምንፈልጋቸው አክቹዋል ነገሩ እንዲያሳዩ የሚረዱን ግሩፕ ኦፍ ፖፑሌሽንስ እምቢ ይሉናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ኦፍ ዲስ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ባያዝ ይፈጠራል። ኦንሊ ጤነኛ የሆኑትን ወይም ደግሞ በራሳቸው ኤክስፖዠር ስታተስ ኮምፎርታብል የሆኑትን ሰዎች ብቻ ይዘን ለመሄድ እንገደዳለን ማለት ነው። the other is loss to follow up ነው። አጌን ፐርሰን ሎስ ቱ ፎሎ አፕ ስፔሻሊ ለምሳሌ ይሄ ኮሆርት ስተዲ እየሰራን ለ5 ዓመት ምናምን እየተከታተልን ቢሆን persons lost to follow up may differ with respect to both the exposure and the outcome. some sort of exposure ይዘን እየተከታተልን አውትካም ዴቨሎፕ አድርገዋል አላደረጉም የሚለውን እያየን ከሆነ ሎስ ቱ ፎሎ አፓቸው በምን ምክንያት ነው? ጥናታችን ውስጥ እሺ ብለው ከገቡ በኋላ እየተከታተሉ መሀል ላይ ከጥናታችን ውጪ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ the same example ሃይ ስኩል ላይ ሄደን በዚህ ኤጅ ያሉ ካታጎሪዎች
ሃይ ስኩል ከ11ኛ እና 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ይዘን እነሱን ፎሎ እያደረግናቸው ቢሆን for the development of HIV ምን ይመስላል up to the end of the high school ምን ይመስላል ስታተሳቸው የሚለውን እየሄድን ፔሪዲካሊ ቼክ እያደረግናቸው ቢሆን at some point ድሮፕ የሚያደርጉ ከጥናታችን የሚወጡ ሰዎች ይኖራሉ። ፕሮባብሊ እነዚህ አይነት ሰዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሪስኪ ሴክሹዋል ቢሄቪየር አት ዲስ ፖይንት ቢጀምሩ ሪስኪ ሴክሹዋል ቢሄቪየሩ ለአውትካሙ እንደሚያጋልጣቸው ለኤችአይቪ እንደሚያጋልጣቸው ስለሚያውቁ ከኛ ጥናት ሊጠፉብን ይችላሉ ማለት ነው። ያንን በእኛ ጥናት ተሳትፈው እንደዛ ዲቴክት መደረግ ስለማይፈልጉ ቢያደር ደግሞ ምንድነው እኛ ፔሪዲካሊ እየሄድን ቴስት እያደረግን ምናልባት ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዊንዶ ፔሪድስ ሚስ አድርገናቸው አት ዲስ ፖይንት በራሳቸው ሌላ ቦታ ሄደው ተመርምረው ኤችአይቪ ያለባችሁ ተብሎ ሊሆን ይችላል። አውትካሙን ኦልሬዲ ዴቨሎፕ አድርገው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሎስ ቱ ፎሎአፕ ሲኖር ሰዎች ሲቀሩ የሚቀሩ ሰዎች ኢን አዲሽን ቱ በቃ በጥናቱ ተሰላችተው ከመቅረት ተጨማሪ ከኤክስፖዠር እና ከሆስት ጋር በተያያዘ ሰዎች ጥናትን ሊያቋርጡ ይችላሉ። የጥናት ተሳታፊነታቸውን ሊያቋርጡ ይችላሉ። ስለዚህ ኢምፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። ለሴም ለምሳሌ ሜዲኬሽን እየሰጠን ቢሆን ሌላ ክሊኒካል ትራያል እየሰራን አዲስ ድራግ ሰጥተን ከዲዚዙ ኢምፕሩቭ ያደርጋሉ አያደርጉም የሚለውን እየተከታተልን ቢሆን እና በመሀል ቢጠፉብን ምናልባት አንደኛ የቀሩት አዲሱ የሰጠናቸው መድኃኒት ድራጉ some sort of side effect develop አድርጎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። because of the drug ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ስለ ድራጉ እያጠናን ድራጉ ኢምፕሩቭመንት ላይ ያለውን ሮል ከዲዚዝ ኢምፕሩቭመንት ዲዚዙን ኢምፕሩቭ ማድረግ ላይ ያለውን ሮል እያጠናን በመሀል ቢቀሩ because of the drug effect ሊሆን ይችላል የቀሩት። ስለዚህ ይሄ ኢምፖርታንት ፋይንዲንግ ነው፣ ግን ከጥናታችን ወጥተውብናል እንዳናቅ እያደረገን ነው ማለት ነው። ቢያደር ደግሞ እኛ ኢምፕሩቭመንት ነው እያጠናን ያለ ነው። አዲስ ፌዝ ግን ፔሸንቱ ድራጉንም ወስዶ ሳይሻለው ቀርቶ ሞቶ ሊሆን ይችላል ከጥናታችን የተለየው ማለት ነው። ስለዚህ አጌን ይሄ ኢምፖርታንት ፋይንዲንግ ነው። ዴዝ ድራጉን ወስዷል፣ ይሄ ፔሸንት ግን ኢምፕሩቭ እንዲያደርግ ነበር የጠበቅነው ሞቷል እንደውም። ስለዚህ ይሄ this is a very critical important input for our study ግን ሎስ ቱ ፎሎ አፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ሎስ ቱ ፎሎ አፕ በጥናታችን የሚያቋርጡ ሰዎች የሚያቋርጡበት ምክንያት ከኤክስፖዠር እና ከአውትካሙ ጋር የተያዘ ከሆነ ባያዝ ይፈጥራሉ። አዲስ ሌቭል ድሮፕ አውት ያደረጉበት ምክንያት ለእኛ ጥናት ሪሊ ኢምፖርታንት የሆነ ሪዛልታችን ላይ ሳም ሶርት ኦፍ ኢምፕሊኬሽን የሚኖረው ምክንያት ይዘው ነው እየቀሩት እና ያንን ደግሞ በጥናታችን ማካተት እንፈልጋለን። ግን ቢኮዝ ኦፍ ዶስ ሪዝንስ ሲወጡ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው ባያዝድ የሆነ ሪዛልት እንዲኖረን ያደርጋሉ። አክቹዋሊ የሆነውን ሪዛልት እንዳናገኝ ያደርጉናል ማለት ነው። So how do we minimize this sort of selection bias? The first one is population-based studies are preferred in general, especially ቅድም እንዳለው diagnostic bias በሚኖርበት ጊዜ ምንድነው ክሊኒክ ላይ ሆነን ስክሪን የምናደርግ ከሆነ እኛ ክሊኒክ ላይ መጥተው over the past 6 months ለብረስት ካንሰር ስክሪን የተደረጉ ሴቶች ካልን ክሊኒክ ላይ ራሱ ፈልጎ የሚመጣው ሰው አብዛኛው ሪስክ ፋክተሩ ያለው ሰው ነው። ሶ ሪሊ ትሩሊ የፖፑሌሽኑን ዳይናሚክስ ሪፕሬዘንት አደርጋለሁ ወይ ነው ኖ። ሶ ፖፑሌሽኑን ሪሊ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ስተዲ መስራት ከፈለግን what we have to do is እዛው ፖፑሌሽኑ ጋር ገብተን ጀነራል ፖፑሌሽኑ ጋር ሄደን ኮሚኒቲው ላይ ሄደን ጥናታችንን መስራት አለብን። ዛት ወይ ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሁሉም አይነት ኤክስፖዠር ያለው ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕል ይኖረናል ማለት ነው። ዋን ጉድ ኤግዛምፕል ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ስናይ ያየነው ፓርት አለ። ላይክ ኮንትሮላችንን ከየት ነው የምንመርጠው ነው። ለምሳሌ ሆስፒታል ቤዝድ የሆነ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን እየሰራን ከሆነ ላንግ ካንሰርን ላንግ ሴን እያጠናን ቢሆን እንደ ኮንትሮል የምንወስዳቸው ሰዎች እዛ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስንወስድ ምን ይሆናል ማለት ነው ሆስፒታል ውስጥ ዋን ዌይ ኦር አናዘር በሌላ በአንድ ህመም የመጣ ሰው ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው the best thing ከላንግ ካንሰር ጋር ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ እየሌለው አፌክት የማይደራረግ ሌላ ዲዚዝ ኮንዲሽን ያለው ሰው እንመርጣለን። ለምሳሌ በፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ የገባ ፔሸንት ልንመርጥ እንችላለን እንደ ኮንትሮል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም እንዲህ አይነት ሌላ ዲዚዝ ያላቸውን ሰዎች እንደ ኮንትሮል ስንጠቀም የሆስፒታል ቤዝድ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ላይ we have to make sure that this other disease has no relationship to the disease that we are studying. ያ ማለት ላንግ ካንሰር ወይም the exposure that we are looking for which is smoking. ስለዚህ ስሞኪንግ ኢፌክት ኦን ላንግ ካንሰር በኬስ ኮንትሮል እያጠናን ቢሆን ፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ያላቸውን እንደ ኮንትሮል ስንጠቀም
we should be sure that ፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ከስሞኪንግ ጋርም ሆነ ከላንግ ካንሰር ጋር ምንም አይነት አሶሲዬሽን የሌለው ቫሪያብል መሆኑን አሶሲዬሽን ካለው ጥናታችንን ባያዝድ ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕል እንድናገኝ ትሩሊ ፖፑሌሽኑን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ሰው በጥናታችን ለማካተት ፖፑሌሽን ወይም ኮሚኒቲ ቤዝድ ስተዲ ኮንዳክት ማድረግ is preferable ማለት ነው። The other is it's recommended to select several different control groups in a case control study design. Case control study design ስናጠና ሜቢ ለኬዛችን በደንብ ሪዝናብል የሆነ ማሽድ የሆነ ውጤት እንድናገኝ ከአንድ በላይ የሆኑ ኮንትሮሎችንም ልንጠቀም እንችላለን። ከአንድ በላይ የሆነ ኮንትሮል ግሩፕ ለምሳሌ አንድ ኬዝ አንድ ላንግ ካንሰር የምናጠና ከሆነ ሁለት ላንግ ካንሰር የሌለውን ልናጠና እንችላለን። ስለዚህ 1:2 ሬሾ አድርገን ሳምፕላችንን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዛት አዘር ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብሎችን በመሃል ካሉ ኮንትሮል እንዲያደርግልን ይረዳል ማለት ነው። ሌላው ቅድም እንዳልነው ይሄ ከቮለንተሪዝም ጋር እየተያዘ አንድ ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል የማግኘት ፖሲቢሊቲ ሊኖረን ስለሚችል በራሳቸው ለመሳተፍ ቮለንቲር የሚያደርጉ ሰዎችን አቮይድ ማድረግ መቻል አለብን። ኢንስቴድ መጀመሪያ እንዳልነው ስንነሳ ጥናታችን ላይ ማንን አስገባለሁ ማንን አስወጣለሁ የሚለውን ሴት አድርገን ነው የምንጀምረው። that is our inclusion and exclusion criteria. ኢንክሉዥን እና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያችንን ተከትለን ብቻ ከሰራን ቮለንቲር የሆነ እኛ ሳንመርጠው መጥቶ እንዲሳተፍ የፈለገ ሰው ሳምፕል ሳይዛችን እንዲሞላልን ስንል ብቻ ማስገባት የለብንም ማለት ነው። ቮለንተር ፓርቲሲፔሽን ሚኒማይዝ ካደረግን ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል የማግኘት ፖሲቢሊቲያችንን እንጨምረዋለን። ሶ ባያዛችንን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ሶ these are ways of minimizing selection bias. So the second is information or observation bias. Information ወይም observation bias as the name clearly indicates, it's a systematic difference in the way data on exposure and outcome status are obtained. ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ወይም ኦብዘርቬሽን ሲል ክሊርሊ የሚያሳየው ምንድነው? ዳታ እየሰበሰብን ነው ማለት ነው። ከፔሸንቱ ኤክስፖዠር እና አውትካሙን በተመለከተ ዳታ እየሰበሰብን ነው። ኢንፎርሜሽን ጋዘር እያደረግን ነው ወይም ኦብዘርቭ እያደረግን from our observation ዳታ እየሰበሰብን ነው። ስለዚህ when we are conducting this study, when we are collecting the data, if there is any sort of difference in the way we collect the data, in the way we obtain the data, it results in a bias. It results in bias. So what are the types? The first one is ኢንፎርሜሽን ዳታ ስንሰበስብ ምንድን ያለው እዚህ ጋር ዳታ ኮሌክተሩ ወይም ኢንቨስቲጌተሩ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ዳታ የምንሰበስበው የምንጠይቀው ሰው ወይም የጥናታችን ተሳታፊ ስተዲ ፓርቲሲፓንታችን አለ ማለት ነው። ሶ ኢንቨስቲጌተሩ አለ፣ ስተዲ ፓርቲሲፓንቱ አለ። ዳታ ስንሰበስብ የሁለቱ ሮል ነው ማለት ነው። የኢንቨስቲጌተሩ ሮል አለ፣ የስተዲ ፓርቲሲፓንቱ ሮል አለ። ሶ ኢንቨስቲጌተሩ ምን አይነት ባያስ ኢንትሮዲውስ ሊያደርግ ይችላል ዱሪንግ ዳታ ኮሌክሽን? ኢንፎርሜሽን ሲሰበስብ ዲፍረንትሊ ከሰበሰበ ከአንዱ ኢንዲቪጁዋል አንዱ ስተዲ ፓርቲሲፓንት ወደ ሌላው ፓርቲሲፓንት ሲሄድ the way information is collected እየተቀያየረ የሚመጣ ከሆነ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? የተለያየ መልስ እንዲያመጡ ያደርጋል። አንድ አይነት ጥያቄ ነው እየጠየቀን ያለ ነው፣ ግን the way we ask the question ከፓርቲሲፓንት ኤ ወደ ፓርቲሲፓንት ቢ ስንሄድ የሚቀየር ከሆነ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኤ የሚሰጠን መልስ እና ቢ የሚሰጠን መልስ እንዲለያይ ያደርገዋል ማለት ነው። ኮንቴክስቹዋላይዝ ያደርጉታል። እኛ የምንጠይቅበት ወይ ሲቀየር እነሱም የሚመልሱበት ወይ ይቀየራል። ስለዚህ ኢንቨስቲጌተሩ ወይም ኢንተርቪወሩ ወይም ኦብዘርቨሩ the way we observe, the way we collect data ዲፍረንት ከሆነ ከኢንዲቪጁዋል ቱ ኢንዲቪጁዋል የተለያየ መልስ ይሰጡናል። ስለዚህ ባያዝድ የሆነ አውትካም እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። ሪዛልት እንዲኖረን ያደርጋል። ሌላው ስተዲ ፓርቲሲፓንቱ በራሱ ሳም ሶርት ኦፍ ባያዝ ሊፈጥር ይችላል። ሪስፖንስ ባያዝ ወይም we call it recall bias. Recall bias is when there is a difficulty to recall ወይም to remember a prior exposure. Particularly ይሄ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ስንሰራ ወደ ኋላ ሄደን የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት የነበራቸውን ኤክስፖዠር ስንጠይቃቸው የማስታወስ ፖሲቢሊቲያቸው ምን ሊሆን ይችላል? ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ማስታወስ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች የሚመጡ forgetfulness, inability to remember a prior exposure ምን ሊፈጥር ይችላል? ባያዝ ሊፈጥር ይችላል የኛ ስተዲ ላይ ማለት ነው። ኤክስፖዠር ስታተሳቸውን ስንጠይቅ ባያዝ የሆነ መልስ እንዲኖረን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። so we call this recall bias በስተዲ ፓርቲሲፓንቱ የሚፈጠር ነው። the third is social desirability bias. again this sort of bias በስተዲ ፓርቲሲፓንቱ ነው የሚፈጠረው። እንዴት ነው የሚፈጠረው? በተለይ ኢንተርቪው የሆነ ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ ከሆነ የምንጠቀመው የጥናታችን ተሳታፊዎች
ሶሻሊ አክሰፕተብል ወይም ዲዛይረብል የሆነ ሪስፖንስ የመስጠት ፖሲቢሊቲያቸው ይጨምራል። ለምሳሌ ሃይ ስኩል ውስጥ ገብተን ስለ ሴክሹዋል ሂስትሪ እየጠየቅን ሴክሹዋል አክቲቪቲ ጀምረሻል ወይ ስንላት በኢንተርቪው ፌስ ቱ ፌስ እንዲህ እየጠየቅን ስንጠይቃቸው ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? እንደ ትክክለኛ ቢሄቪየር እንዳልሆነ ስለሚሰማቸው ስለሚያውቁ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ኖ ብላ ትዋሻለች ማለት ነው። ከዛ ቢያልፍ የስ ብላ አድሚት ብታደርግ እንኳን ፕሬግናንሲ ሀፕን ያደርጉ ያውቃሉ ወይ? አቦርሽን አካሄደሽ ታውቂያለሽ ወይ? ኤች አይ ቪ ተመርምረሽ ታውቂያለሽ ወይ? ስታተስሽን ታውቂያለሽ ወይ? ያልን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስንጠይቅ ሴንሲቲቭ የሆኑ መረጃዎች ስለሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዲስክሎዝ ማድረግ ስለማይፈልጉ ፎልስ የሆነ መልስ ነው የሚሰጡ ማለት ነው። ደሴም ለምሳሌ ክሮኒክ ኮንዲሽን ላይ እያጠናን ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ ወይ? ዳይታሪ ሃቢቶት እንዴት ነው ብለን ስንጠይቅ ታካሚዎቻችንን ክሮኒክ ክሊኒክ ላይ የሚመላለሱ ዳይታቸውን አስተካክለው እንደሚጠቀሙ፣ ወክ እንደሚያደርጉ፣ እንደማያጨሱ፣ እንደማይጠጡ ነው የሚነግሩን። ቢካዝ እነዚህ ነገሮች ሶሻሊ አንዲዛይረብል የሆኑ ቢሄቪየሮች ስለሆኑ ሰዎች ሲጠይቋቸው ዲዛይረብል የሆነውን ቢሄቪየር ማሳየት ስለሚፈልጉ ይዋሻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንዲያውም በሪሰርች ሪኮመንድድ የሚሆነው ምንድነው ሴንሲቲቭ ቶፒክ ከሆነ እያጠናን ያለ ነው በኢንተርቪው ከምንጠይቅ ይልቅ ራሳቸው ሰልፍ አድሚኒስተርድ በሆነ ኳስችነር እንዲመልሱልን ማድረግ ኢዝ ፕሪፈረብል። ቢኮዝ ሰው በራሱ እጅ ይዞ የሚሰራ ከሆነ አኖኒመስ ዳታ ኮሌክሽን እስከሆነ ድረስ ትክክለኛ መልስ ሊመልሱልን ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሶ this is what social desirability biases. The third is placebo effect. Placebo effect ባለፈው እንዳልነው ኤክስፐሪመንታል ስታዲ ዲዛይን ስንሰራ if you are testing a new drug ድራጉን አዲሱን ድራግ የሚወስድ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ይኖረናል and the ኮንትሮል ግሩፕ ይኖረናል። ኮንትሮል ግሩፓችንን ብዙ ጊዜ ድራግ ለዚህኛው ሰጠን ለዚህኛው ካልሰጠነው የሚፈጠሩ ዲፈረንሶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሳይኮሎጂካሊ የሚኖር ኢምፓክት ኤንድ ኦል አዘር ኮንዲሽንስ ምን እናደርጋለን? ፕላሲቦ ድራግ እናዘጋጃለን። በመልክ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ኤክሴፕት ዘ ኒው ድራግ አዲሱ ፎርሙላ አለው። ፕላሲቦ ግን ጀስት ሹገር ፒል ነው። ሶ ዛት ሁሉም ሴም ሜዲኬሽን እንደወሰደ እንዲሰማው ወይ ደግሞ የትኛው ድራግ እንደወሰደ የትኛው ፕላሲቦ እንደወሰደ አያውቅም። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማንም ዲፈረንትሊ ቢሄቭ አያደርግም ማለት ነው። ፕላሲቦ ኮንትሮልድ ያልሆኑ ስተዲዎች ላይ ግን ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ፕላሲቦ ያልሆነ ኮንትሮልድ ያልሆነ ስተዲ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች አዲሱን ድራግ እየወሰዱ ያሉ ለምሳሌ ድራግ የሚወስድ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ አለ። ኮንትሮሉ ምንም አይነት ድራግ ባዶ ቢሆን ነን ዜሮ ምንም ነገር የማይወስድ ቢሆን ድራጉን የሚወስዱ ሰዎች አውቶማቲካሊ ፖዚቲቭ የሆነ ሪስፖንስ ሊሰጡን ይችላሉ። የስ አም ጌቲንግ ቤተር እንትን እየተሻለኝ ነው ሄዴኬ ጠፍቷል እንደዚህ ሊሉን ይችላሉ። just because of the psychological belief of taking the medication will give me some improvement ስንነሳ ሃይፖቴሲሳችን ይሄን ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን የምንሰራው ይሄ ድራግ ከበፊቶቹ ድራግ አንጻር ይሄን በሽታ የማሻል ፖሲቢሊቲ ያለው ብለን እስከ አኒማል ትራያል ድረስ ሰርተናል። አሁን ሂውመን ላይ እየሞከርን ነው ብለን ስለጀመርን ያሽለኛል የሚል አስተሳሰብ ስለሚኖር they might behave in that way even though it's not a true effect psychologically ያ ኢፌክት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እኛ ስንጠይቃቸው ሲምፕተማቸውን ለምሳሌ ሲምፕተም ጠፍቷል ሊሉን ይችላሉ። ሳይኮሎጂካሊም ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላሲቦ ቤኔፊቱ ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕላሲቦ በሌለበት ቦታ ላይ ኖት ኦንሊ ለስተዲ ፓርቲሲፓንቱ ድራጉን የሚወስደው ድራግ እንደሚወስዱ ስለሚያውቅ ሳይኮሎጂካሊ በቃ ኮምፎርታብል የሆነና አም ኦኬ ማለት ብቻ ሳይሆን ኢንቨስቲጌተሩም ድራግ የሚወስዱትን ግሩፖች ዳታ ሲወስድ ምናልባት ባያዝድ ሊሆን ይችላል ከፕላሲቦቹም ፕላሲቦ ለምሳሌ ምንም ሳይወስድ አም ኦኬ አም ጌቲንግ ቤተር ቢል እንኳን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ወይ we collect our data sensitive ልንሆን እንችላለን some sort of bias introduce ልናደርግ እንችላለን because of our expectation that the drug is better than the placebo ማለት ነው። So these are the forms of information when observation bias that we can introduce during the data collection process. So what are the ways that we can do to avoid this? What are the ways of minimizing this information bias? The first one is what are the possible ways of minimizing this information bias? The first one is setting standards. So setting standards. መጀመሪያ እንዳልነው ኢንተርቪወር አድሚኒስተርድ question ስንሰጥ ምን ይሆናል ማለት ነው? The way we ask
the question ከአንዱ ኢንዲቪጁዋል ወደ ሌላው ኢንዲቪጁዋል እየተለያየ ሲመጣ የሚሰጡን ምላሽ ይለያያል ነው ያለው። ስለዚህ ያንን አቮይድ ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ጥያቄዎቻችን ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ questions ሊሆኑ ይገባሉ። ስለዚህ እኛ በምንጠይቅበት ወይ ሚስ ኢንተርፕሬት ሊደረጉ የሚችሉ ዲፍረንት ሚኒንግ ሊሰጡ የሚችሉ እንዳይሆኑ ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ ፕሮሲጀሮችን፣ ቴክኒኮችን፣ ቱሎችን ተጠቅመን መጠየቅ መቻል አለብን። ስለዚህ እኛም ስተዲያችን ልንሰራ ስንል question ዴቨሎፕ ስናደርግ ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ አጠያቂ መንገዶችን ኢንተርቪው ለሚያደርገው ሰው ሚስ ኢንተርፕሬት እንዲደረግ እድል የማይሰጥ questionnaire ዲዛይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከአንዱ ኢንተርቪው ወደ ሌላው እየተቀያየረ እንዳይሄድ ማለት ነው። ሌላው ሰከንድ ምንድነው ብለናል? የጥናታችን ተሳታፊዎች ሪኮል ባያዝ ሊኖራቸው ይችላል። ማስታወስ ችግር ሊኖር ይችላል። ራቅ ያለ ኤክስፖዠር ሂስትሪ ስንጠይቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምናልባት ዲፍረንት ቴክኒክ ተጠቅመው እንዲያስታውሱት ለማድረግ መሞከር ይቻላል። በአንድ ዌይ ኦፍ ቴክኒክ ጠይቀን አይ አላስታውስም ወይ አይ አም ኖት ሹር ሲሉን ድሮፕ ከማድረግ ይልቅ ዲፍረንት ቴክኒኮችን እንዲያስታውሱ የሚረዳቸውን ነገሮችን ሳም ሶርት ኦፍ ኮንቨርሴሽን ፈጥረን በተለያየ መንገድ ጠይቀን እንዲያስታውሱት ማድረግ መቻል አለብን። ቢኮዝ ኤክስፖዠር ሂስትሪያቸው ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት ነው። ኢን ስፔሻሊ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ስንሰራ ማለት ተጠቅመን ስናጠና the other is ስተዲ ሳብጀክቶቹ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ብለናል? በሚመልሱበት ሰዓት ላይ ሶሻል ዲዛይራቢሊቲ ባያዝ ሊያመጣ የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ ብለናል። ስለዚህ the way we ask ራሱ ይሄንን ኢንትሮዲውስ ሊያደርግ ይችላል ብለናል። ስለዚህ ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ አኩሬት ሜዠርመንት ቱሎች እንዲኖሩን ማድረግ እንችላለን። አኩሬት የሆኑ ሜዠርመንት ቱሎች ሴት አድርገን ለኤክስፖዠራችንም ለአውትካማችንም ስለዚህ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት መሞከር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዳይተሪ ሀቢታቸውን እንዴት ነው ሄልዚ ዳይት አለ ወይ ብቻ ብሎ ከመጠየቅ ምናልባት ዌታቸውን መለካት፣ ሄታቸውን መለካት፣ ቢኤምአያቸውን ለክተን እኛ ራሳችን ክላሲፋይ ብናደርገው ቤተር ማለት ነው። ስለዚህ ሳብጀክቲቭሊ እነሱ ከሚነግሩን ብቻ ተነስተን እንትን ከማለት እኛ ራሳችን ኦብጀክቲቭ የሆኑ ሜዠርመንቶችን መጠቀም። ብዙ ጊዜ ሳብጀክቲቭ የሆኑ ጥያቄዎችን ስናካትት ምን ይሆናል? ሁሉም በየራሱ መንገድ የተለያየ መልስ ይሰጠንና ምናልባት ጥያቄውን የተረዱበት ወይ በመለያየቱ ነው የተለያየ መልስ ያገኘነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ የሆነ ነገር ስለዚህ ኢንዲቪጁዋሉን ዌት ኢንክሪዝ ዲክሪዝ አለ ወይ እያልን ከመጠየቅ ራሳችን ኦብጀክቲቭሊ በፎሎ አፕ ፔሪዮዱ ሲመጣ ኦብጀክቲቭ የሆኑ ሜዠርመንቶቹን ክብደቱን፣ ቁመቱን፣ ቢኤምአይውን እየለካን ራሳችን ቼንጁን ማየት። ብለድ ፕሬሸርም ስናወራ ተለክተው እንዲነግሩን ከመጠየቅ እኛ ራሳችን መለካት። እንደዚህ አይነት ኦብጀክቲቭ የሆኑ ways of data measurement both for the exposure and the outcome መጠቀም is preferable. For this the concept of placebo አለ ብለናል። ሶ ይሄ ፕላሲቦ ኮንትሮል ያልሆነ ስተዲ ላይ ምን ይፈጠራል ብለናል? ሜዲኬሽኑን የሚወስዱት ሰዎች ተሽሎኛል የማለት ፖቴንሻል ይኖራቸዋል። የማይወስዱት ደግሞ አይ እኔ ብሶብኛል ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። ጥናቱን የሚያጠናውም ሰው አት ሴም ታይም አብሮ ባያዝድ ሊሆን ይችላል። የሚወስዱት እና የማይወስዱት ላይ አንድ አይነት የሆነ ዳታ ኮሌክሽን ላይኖረው ይችላል። እኛም ዳታውን ስንሰበስብ ባያዝድ ሆነን ልንጀምር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አቮይድ ለማድረግ ኢን ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን there is a concept of blinding. So it's blinding is a process that prevents the study subjects ወይም ደግሞ up to the level of the investigators we prevent them from knowing who's experimental group who's the control group የሚለውን እንዳያውቁ እናደርገዋለን ማለት ነው። especially ይሄንን የምናደርገው ደግሞ again በፕላሲቦ ኢፌክት ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረን ምን ላይ ነው? ሳብጀክቲቭሊ ሜዠርድ የሚሆነው አውትካም። ለምሳሌ ፔሸንቶቹን ለማይግሬን አዲስ ትሪትመንት እየሰራን ቢሆን ሄዴኩ እንዴት ነው ብለን ነው የምንጠይቃቸው። ሶ ይሄ ሳብጀክቲቭ ሪፖርት ነው። ሜዲኬሽኑን የወሰደው አም ቤተር ሊለን ይችላል። ያልወሰደው ሰው ደግሞ ኖ እንደውም ባሰብኝ ሊለን ይችላል ማለት ነው። ያ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት ሊኖር ይችላል። ግን ዋት ኢፍ ለሃይፐርቴንሽን አዲስ ሜዲኬሽን እየሞከርን ቢሆን ሜዠር የምናደርገው ምንድነው? ቢፒ ነው። ስለዚህ ፔሸንቱን ዋት ዱ ዩ ፊል ብለን የምንጠይቀው ነገር የለም። ኦብጀክቲቭሊ የሚለካ ነገር ነው። ብለድ ፕሬሸር ነው ለክተን ቁጥሯን ነው የምንጽፋት ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭሊ ሜዠርድ የሆኑት ነገሮች ሜቢ ይሄ የፕላሲቦ ኢፌክት ብዙም አፌክት ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። ግን ስቲል ባያዝ ኢንትሮዲውስ የመደረግ ፖሲቢሊቲ ይኖረዋል። ቢፒ ሜዠር አድርገን ለምሳሌ
አዲስ ድራግ የወሰደው ፔሸንት ላይ በጣም ሃይ ቢሆንብን መቀበል ላንፈልግ እንችላለን። እንዲቀንስ እየጠበቅን ቢጨምርብን ምናልባት ምን ልናደርግ እንችላለን? ድጋሚ መለካት እንፈልግ እንችላለን። ሌላ ፋክተር ኖሮት ይሆን እያልን ባያዞች ኢንትሮዲውስ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ አቮይድ ለማድረግ ማነው ኤክስፐሪመንታል ማነው ኮንትሮል ግሩፕ የሚለውን ከጥናቱ ተሳታፊ አንስቶ እንደየሌቭሉ እስከ ጥናቱን የሚያካሂዱት ሰዎች ድረስ ብላይንድ ማድረግ ወይም እንዳያውቁ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ what are the types? The first one is single blind ይባላል። እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ መሆንና አለመሆኑን የማያውቀው ስተዲ ሳብጀክቱ ብቻ ነው። ስለዚህ በጥናታችን እንዲሳተፉ ስንጋብዛቸው የትኛው ግሩፕ ላይ እንደምናካትታቸው አያውቁም ማለት ነው። ስለዚህ የሚወስዱት መድኃኒት ፕላሲቦ ይሁን አክቹዋል ድራግ ይሁን ስለማያውቁ ባያዝድ የሆነ ሪፖርት አይሰጡንም ማለት ነው። ሰከንድ ኢዝ እንዳልነው በኢንተርቪወር ሳይድም ባያዝ ኢንትሮዲውስ የማድረግ ፖሲቢሊቲ ስላለ ምን እናደርጋለን? ስተዲ ሳብጀክቱንም አት ሴም ታይም ዳታውን የሚሰበስበውንም ሰው እንዳያውቅ እናደርጋለን። እንዳልነው ዳታ የሚሰበስበው ሰው ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ማን ነው፣ ኮንትሮል ግሩፕ ማን ነው የሚለውን ካወቀ አጌን the way we collect the information ሊለያይ ይችላል እና ከኤክስፔክቴሽናችን አንጻር እንዳልኩት ቅድም ለምሳሌ ቢፒው ሃይ ቢሆን ኖ ይሄ ግሩፕ እኮ እንደውም እንዲቀንስ ነው የምንጠብቀው ብለን ድጋሚ ሜዥር ለማድረግ መፈለግ፣ ሌሎች ፋክተሮች ካሉ ማየት ራሳችን ባያዝ ኢንትሮዲውስ ለማድረግ ልንቸኩል እንችላለን። እንደዛ አክት ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ዳታ ኮሌክተሩንም ብላይንድ እናደርገዋለን። ተርድ ፌዝስ ትሪፕል ብላይንድ ይባላል። ትሪፕል እነማን ናቸው? ሶስቱ ስታዲ ሳብጀክት አለ፣ ዳታ ኮሌክተሩ አለ ኤንድ the individual who's doing the analysis. even at the analysis phase ምን ይሆናል ማለት ነው? ያ እንትን ካለ አናሊሲሳችን ላይ some sort of bias introduce ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። the way we clean the data, the way we analyze it, the way we manage the variables, some sort of bias introduce ልናደርግበት ስለምንችል ዳታውንም አናላይዝ የሚያደርገው ሰው አያውቅም። ስለዚህ ኢን ዲስ ኬዝ ማን ነው? ለምሳሌ ክሊኒካል ትራያል ላይ ሁሌም ስፖንሰር ይኖረናል። ስፖንሰር የሚሆን ኦርጋናይዜሽን ሳም ሶርት ኦፍ ኮንትሮሊንግ ኤጀንሲ። ስለዚህ ለምሳሌ ኤፍዲኤ ቢሆን በኢትዮጵያ ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን ኤጀንሲ ቢሆን ኤፍዲኤ ላይ ያለ ወይም ደግሞ ሌላ ጥናቱ እንዲካሄድበት ለምሳሌ ኢፒኤችአይ ላይ ያለ አካል ቢኖር ጥናቱን ስፖንሰር አድርጎ እያሰራ ያለ እነሱ ኮዶቹ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ ጥናቱ አናላይዝ አድርጎ ሲመጣ የተሰጠ ኮድ ይኖራል ለኤክስፐሪመንት እና ለኮንትሮል ግሩፑ። ያንን ኮድ የሚያውቀው ማን ነው ማለት ነው? ከላይ ያለው አካል ነው ማለት ነው። በጥናቱ ላይ ምንም አይነት ዳይሬክት የሆነ ተሳታፊነት የሌለው ባያዝ ኢንትሮዲውስ ላያደርግ የማይችለው አካል ማለት ነው። ስለዚህ ጥናቱ ካለቀ በኋላ የጥናቱ ውጤት ከመጣ በኋላ እነማን እንደነበሩ ኮዱን ያሳውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ this way የሰዎችን ባያዝ ኢንትሮዲውስ የማድረግ ፖሲቢሊቲ አት ኤቭሪ ሌቭል መቀነስ እንችላለን። ፍሮም ሲንግል ብላይንድ አፕ ቱ ደብል ብላይንድ አፕ ቱ ትሪፕል ብላይንድ ስቴጅ ድረስ ኢንትሮዲውስ በማድረግ እነዚህን ዌይዝ ኦፍ ሚኒማይዚንግ ኢንፎርሜሽን ባያዝ we can make the result of the study more accurate and credible. So this is all about bias. So let's see confounding effect. What's a confounding? Confounding refers to the mixing of an effect of an extraneous variable, extraneous when a third variable with which has effect both on the exposure and the outcome. So as you ያደርጋል ማለት ነው? Confounding factor is a third variable, an extraneous variable that has effect on the exposure and the outcome, so that exposure and outcome መካከል ያለውን true relationship biased ያደርገዋል ማለት ነው። So what are the criteria for a given factor to be called a confounder ወይም a confounding variable? A confounder እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንፋውንደር ቫሪያብል አለ ሲ ብለናል። ፕሪዲክተር ወይም ኤክስ ቫሪያብል አለ። ሪስፖንስ ወይም ዋይ ቫሪያብል አለ። ኤክስ ዋይን አፌክት ያደርገዋል። ግን if there is a third variable ኤክስፖዠሩን ወይም ኤክስን አፌክት የሚያደርግ ዋይንም አፌክት የሚያደርግ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? what we call the confounding effect. so አንድ ፋክተር ኮንፋውንደር ለመባል ምን መሆን አለበት? the first criteria is it must be associated with the outcome. እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲ the confounder variable is associated with the outcome independent of the exposure. ስለዚህ ኮንፋውንደር ቫሪያብላችን ሲ ዋይን አፌክት ያደረገው በኤክስ በኩል ሄዶ አይደለም። ዳይሬክትሊ with or without the presence of x ዋይን አፌክት ማድረግ ይችላል። ያ ማለት it's a risk factor of the outcome y in the exposed subject exposed የሆኑት ኤክስ ቫሪያብል ያላቸው ላይ it's a risk factor for outcome. At the same time
it's a risk factor for the outcome in the non-exposed. ስለዚህ in the presence of the exposure or in the absence of the exposure still C እና Y associated ናቸው ማለት ነው። C እና Y associated ናቸው ማለት ነው። ይሄ association X በመኖሩና ባለመኖሩ affected አይሆንም ማለት ነው። The other criteria for a factor to be a confounder is it must be associated with the exposure. እዚህ ጋር እንደምናየው C is associated with the exposure X without being the consequence of the exposure. The consequence of the exposure ማለት in a causal chain X ኖሮ X ሲን አይደለም ያመጣው rather C independently in a causal chain ከኤክስ ጋር ተከትሎ የመጣ ሳይሆን ኢንዲፔንደንትሊ ከኤክስ ጋር አሶሲዬሽን አለው። ሲ ለመኖር ኤክስን አይፈልግም the exposure variableን አይፈልግም። ስለዚህ for a factor to be a confounder it has to be associated with the outcome and also the exposure independent of the other variables ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሁለቱንም አፌክት የሚያደርግ ቫሪያብል በመሃል ካለና እሱን ኮንትሮል ሳናደርግ ሪሰርቻችንን ከሰራን ኤክስ እና ዋይ ያለውን ኤክስ እና ዋይ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ አፌክት የሚያደርግ ሰርድ ቫሪያብል አለ ማለት ነው። ይሄ ቫሪያብል የማንጠብቀውን ፎልስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ሊሰጠናል ይችላል ማለት ነው። The typical example of a confounding variable is the association between alcohol drinking and lung cancer which can be confounded by smoking. ስለዚህ alcohol drinking አለ alcohol drinking association with lung cancer እያጠናን ከሆነ the typical confounding ማን ነው ማለት ነው? smoking ነው። So you may get a statistically significant association between alcohol drinking and lung cancer, but this association can be seen as a result of the confounding effect of cigarette smoking. የሚያጨሱ ሰዎች የመጠጣት እድላቸው ከፍ ያለ ነው። if somebody smokes at the same time they can drink ተብሎ ይታሰባል። So at the same time smoking irrespective of individual ቢጠጣ ባይጠጣ smoking by itself lung cancer የማምጣት possibility አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አልኮሆል ድሪንከርስ ላንግ ካንሰር ዴቨሎፕ አድርጉ ስንል አልኮሆል ድሪንከርስ እንዳየነው ከስሞኪንግ አሶሲዬሽን አለው የሚጠጡ ሰዎች የማጨስ ፖሲቢሊቲ ያላቸው ብለናል። አት ሴም ታይም ደግሞ ላንግ ካንሰር ቢጠጡም ባይጠጡም በስሞኪንግ ይመጣል ብለናል። ስለዚህ ይሄ ኢንዲቪጁዋል እነዚህ ሁለቱም ካራክተሮች ካሉት አንድ ጊቨን ኢንዲቪጁዋል ሁለቱም ኤክስፖዠር ካራክተሮች ካሉት ትሩሊ በስሞኪንግ የመጣው ኢፌክት ስሞኪንጉ ነው ሜንሊ ላንግ ካንሰሩን ያመጣው። ግን አት ሴም ታይም ኢንዲቪጁዋሉ ስለሚጠጣ ምን ሆነ ማለት ነው መጠጣቱ ላንግ ካንሰርን ያመጣል ወይ ብለን እኛ ከፈለግን የስ የሚል ቫልዩ ይሰጠናል። ግን ሪሊ በመጠጣቱ ነው ወይ መጣው ወይንስ አዲሽናሊ ባለው ስሞኪንግ ቢሄቪየር ነው ብለን ካየን ከአልኮል ድሪንኪንግ ይልቅ ዌል ኮንፈርምድ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ከላንግ ካንሰር ጋር ያለው ማን ነው? ስሞኪንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሞኪንግን ኮንትሮል አድርገን ካልጀመርን ከኋላ ላይ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? አልኮል ድሪንኪንግ ላንግ ካንሰር ያመጣል የሚል ፎልስ ወይም ባያዝድ የሆነ አሶሲዬሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ጀነራል ኤኒ ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል ሲኖር የኤክስፖዠር እና አውትካም ቫሪያብል ላይ ምን አይነት ኢፌክት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። the first one is it can overestimate the true association ፖዘቲቭ ኮንፋውንዲንግ እንለዋለን። ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው አልኮል ድሪንኪንግ ከስሞኪንግ ከላንግ ካንሰር ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምናልባት ዋን ታይምስ ሃየር ሪስክ ቢኖራቸው የሚጠጡት ስሞኪንግ ግን እንደ ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል ተጨምሮ እሱን ኮንትሮል ሳናደርገው ከሄድን ይህንን ኢፌክት ኤግዛጀሬት ያደርገዋል። 5 ታይምስ 10 ታይምስ ቢለን ሪሊ በአልኮል ድሪንኪንጉ ሳይሆን በምኑ ነው የመጣው ማለት ነው። አዲሽናሊ እነዛ አልኮል ድሪንከርስ ስሞኪንግ ቢሄቪየር ስላላቸው ስሞኪንጉ ነው ያንን ኢፌክት ያመጣው ማለት ነው። the other is the opposite ሊሆን ይችላል። it can estimate the true association between two variables high association ሊኖር የሚችለውን ሊቀንስብን ይችላል ማለት ነው። the third is it can even change the direction of the association between exposure and outcome variable. that means ለምሳሌ ፕሮቴክቲቭ የሆነ ቫሪያብል ኤክስ ለኤክስ ሲኖር ዋይን ፕሮቴክት ያደርጋል የሚል ቢሆን ኖሮ ትሩ አሶሲዬሽን ኦፖዚት ሊያደርገው ይችላል። ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብላችን ኤክስ ለዋይ ሃርምፉል ነው ኤክስ መኖሩ ዋይን እንዲኖር ያደርጋል የሚል ኦፖዚት ሪሌሽንሺፕ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ሴም ሃርምፉል ሪሌሽንሺፕ ኤክስፖዠሩ ሃርምፉል ቢሆን ለአውትካማችን ኦፖዚት ፕሮቴክቲቭ ነው የሚል ኢምፕሊኬሽን ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፋውንዲንግ በጣም ትልቅ ሮል አለው። ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል ማግኒቱድ ኦፍ ሪሌሽንሺፓችንን ከመጨመርና ከመቀነስ አልፎ
the direction of relationship ሊቀይርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ it's very important to control confounders። ይሄ ቲፒካል ኤግዛምፕል ሪቨርስ አክቹዋል ኢፌክት እና የሮዝ ጋር ሪሌቲቭ ሪስካችን 5 ነበረ፣ ግን ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኮንፋውንደር ኦፖዚት ሆነ ማለት ነው። ሪቨርስ ሪሌሽንሽፕ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ሪሊ ኢምፖርታንት ኮንትሮል ኮንፋውንዲንግ ኢፌክት። እንዴት ነው ኮንትሮል የምናደርገው? ፈርስት ዋን ኢዝ ራንደማይዜሽን። ራንደማይዜሽን ማለት as the name indicates any ሪሰርች ሲሰራ ራንደም ሳምፕል ሰሌክሽን ነው ሪከመንድድ የሚሆነው። ኢን ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ሜተድ ወደ ኳሊቴቲቭ ሪሰርች ሜተድ ስንሄድ ራንደም የሆኑ ሜተዶች ነን ፕሮባቢሊቲ የሆነ ሳምፕሊንግ ነው የምንጠቀመው። ግን ወደ ኳንቲቴቲቭ ስተዲ ቁጥሮችን ተጠቅመን የአንድን ኮዝ ኢፌክት ሪሌሽንሽፕ አናላይዝ ለማድረግ የምንሞክርባቸው ስተዲዎች ላይ randomization is really important. We have to ensure that all the possible confounding factors are evenly distributed among the comparison groups. ለምሳሌ አልኮል የሚጠጣና ነን አልኮሆል ድሪንከርስ መካከል ያለውን ለንግ ካንሰር ሪስክ ኢፌክት እያጠናም ቢሆን ራንደም ሳምፕሊንግ ሜተድ ከተጠቀምን ራንደማይዜሽን ምንድነው የሚነግረን ማለት ነው? ባይ ኔቸር ሁሉም ፋክተር ራንደምሊ ሄደን ምንም አይነት ባያዝ ኢንትሮዲውስ ሳናደርግ ስንመርጥ አመራረጣችን ላይ ምንም አይነት ባያዝ ኢንትሮዲውስ ሳናደርግ ሰዎችን በጥናታችን እንዲሳተፉ ከመረጥን ናቹራሊ ስሩ ዘ ራንደማይዜሽን ፕሮሰስ ሁሉም አይነት ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብልስ ኢቨንሊ ዲስትሪቢዩትድ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። በቃ ናቹራል ሜተድ ተጠቅመን ስለወሰድን ማለት ነው። ስፔሻሊ ይሄንን ምንድነው ኢንተርቬንሽናል ስተዲ ዲዛይን ላይ በተለይ this is really important። ባለፈው እንዳልነው ከአናሊቲክ ስተዲ ዲዛይኖች ጎልድ ስታንዳርድ ኢን ጀነራል ኤክስፐሪመንታል ዲዛይኖች ናቸው ከኦብዘርቬሽናሎቹ አንጻር። አጌን ከኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን the most ጎልድ ስታንዳርድ ስተዲ ዲዛይን ሜተድስ ራንደማይዝድ ኮንትሮል ትራያል። ራንደማይዝ ስናደርገው እኛ አሎኬት ስናደርግ ኤክስፖዠርንም ኮንትሮል ግሩፕንም አሎኬት ስናደርግ ኤክስፖዠራችን አሎኬት ስናደርግ ራንደምሊ ካደረግነው we believe nature is fair። ሶ ራንደም ስናደርገው እኛ ካላወቅ ነው ናቹራሊ ነው ዲስትሪቢዩትድ እየሆነ ያለው ማለት ነው ኤክስፖዠራችን። ኤንድ ስንመርጥም ናቹራሊ በእድል ነው እየመጣ ያለው ወደኛ ጥናት ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ለኔቸር ለእድል ስንሰጥ we believe that nature is fair። ሶ የምናገኛቸው ሳምፕሎች ፌር ናቸው ብለን እናምናለን ማለት ነው። and it's really important ስንነሳ ጥናታችን ላይ we have to make sure that we did a randomized sample selection or in interventional study ደግሞ a randomized allocation of exposure. If we do that, it's a natural process and we believe this is a fair process that helps us to distribute all the confounding effects among the study participants ማለት ነው። ሶ ይሄ መች ነው የምንሰራው ማለት ነው? ጥናታችንን ገና ዲዛይን በምናደርግበት ሌቭል ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። the second is restriction። አሁን ጥናታችንን ዲዛይን አድርገናል፣ ራንደማይዝ አድርገናል፣ አንድ ስቴፕ ኮንፋውንዲንግን ዩኒፎርምሊ ዲስትሪቢዩት አድርገን መተናል ማለት ነው። the second is still ራንደማይዜሽንን ተጠቅመንም ናቹራሊ ወስደንም ስቲል ባይ ቻንስ ባይ ኮኢንሲደንስ በዛ በናቹራል ፕሮሰስ በራንደማይዜሽን ተመርጠው የመጡት ሰዎች ባይ ኮኢንሲደንስ አንደኛው ኤክስፖዠር ቫሪያብል በብዛት ያላቸው ሌላኛው ደግሞ የሌላቸው አይነት ሆነው ዩኒፎርም ያልሆነ ኮንፋውንዲንግ ፋክተር ዲስትሪቢዩሽን ላይኖራቸው ይችላል ብለን ከፈራን we can do a restriction. restriction is ምን እናደርጋለን ማለት ነው? individuals who fall within a specific category ወይም categories of the confounder will be included in the study። ለምሳሌ if smoking is a potential confounder እዚህ ጋር ምን ብለናል? አልኮል የሚጠጡና የማይጠጡ መሃል ላንግ ካንሰር ሪስክ ዲፍረንስ እያጠናን ከሆነ ስሞኪንግን እንደ ኮንፋውንደር ይዘነዋል። ስሞኪንግ ይሄን ሪሌሽንሽፕ ኮንፋውንድ ያደርጋል ብለን ፈርተናል። ስለዚህ በራንደማይዜሽን ቴክኒክ ስንጠቀም ምንድነው ስሞኪንግ ዩኒፎርምሊ ራንደምሊ ምንም እጃችንን ሳናስገባ ባይ ሎተሪ ሜተድ ባይ ናቹራል ፕሮሰስ ስተዲ ፓርቲሲፓንቶቻችንን ከኮሚኒቲው ከመረጥን ባይ ቻንስ እዚህ ጋር ሁለት የሚያጨስ ካለ በሚጠጣው ግሩፕ እዚህ ጋርም ሁለት ይኖራል ብለን ነው አሲዩም እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ሁለት ስሞከር አልኮል ድሪንኪንግ ውስጥም ይኖራል፣ ነን አልኮል ድሪንኪንግ ውስጥም። ግን this natural process by itself some sort of chance ወይም coincidence ተፈጥሮ still እነዚህ ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብል particularly the smoking unfair በሆነ ወይ ዲስትሪቢዩት ሆኖ ሊሆን ይችላል። አብዛኛው አልኮል ድሪንከሮቹ ስሞከርስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነን አልኮል ድሪንከሮቹ ደግሞ ማያጨሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንንም ካላመን ነው ምን እናደርጋለን ማለት ነው?
በጥናታችን ውስጥ የምናካትታቸውን ሰዎች ሪስትሪክት እናደርጋለን። ስለዚህ if smoking is a potential confounder, either smokers only or non-smokers only will be included in the study. ስለዚህ ሪስትሪክት እናደርገዋለን ስንጀምር። ስለዚህ ስሞኪንግ ነው ፖቴንሻል ኮንፋውንደር ሆኖ ውጤታችንን ከፍ ሊያደርግብን ዝቅ ሊያደርግብን ወይም ደግሞ ሪሌሽንሺፑን ወደ ሌላ ዳይሬክሽን ሊወስድብን የሚችለው ወደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሊወስድብን የሚችለው። ስለዚህ ስሞኪንግ ስለሆነ ፒውርሊ ጥናታችን ውስጥ የሚያጨሱትን ብቻ ይዘን እንጀምራለን። የሚያጨሱትን ብቻ ከሰበሰብን ወዲህ ስሞከሮችን ብቻ ከሰበሰብን ወዲህ እንከፍላቸዋለን። አልኮል ድሪንከር እና ነን አልኮል ድሪንከር ብለን እንከፍላቸዋለን። ከዛ የዚህን የአልኮል ድሪንኪንግ ኢፌክት ኦን ደ ላንግ ካንሰር እናያለን። ስለዚህ ምን አጠፋን ማለት ነው? የኮንፋውንዲንግ ኢፌክቱን ሙሉ በሙሉ አጠፋን። ዜሮ አደረግነው። በሙሉ የገቡት የሚጠጣውም የማይጠጣውም የሚያጨስ ነው። ስለዚህ ስሞኪንግ እንደ ኮንፋውንደር ሆኖ እዚህ ጋር ሌላ ሪሌሽንሺፕ አይፈጥርብንም። የሚጠጣውም የማይጠጣውም አጫሽ ስለሆነ ምን ሆነ ማለት ነው? ምንም ችግር የለም። ኦር ደግሞ ኦፖዚት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ነን ስሞከሮችን እንወስድና ሙሉ ነን ስሞከሮች ብቻ ጥናታችን ውስጥ እንዲገቡ እናደርግና እናደርጋለን። እነሱን የሚጠጣና የማይጠጣ ብለን ከፍለን የነዚህ ኢፌክት ኦን ሪስክ ኦፍ ዴቨሎፒንግ ላንግ ካንሰር ኢን ዘ ፊውቸር ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንንም መቼ ነው ማድረግ የምንችለው? ጥናታችንን ዲዛይን ስናደርግ ወረቀት ላይ ፕሮፖዛላችንን በምንጽፍበት ስቴጅ ሪስትሪክት አድርገን መነሳት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ሰልፍ ምን ማድረግ እንችላለን? በተለይ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን እየሰራን ከሆነም we can do matching of the potential confounders in each participant ማለት ነው። ስለዚህ አልኮል ድሪንከርስ አሉን፣ ነን አልኮል ድሪንከርስ አሉን። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ሁሉንም አይነት ቫሪያብሎች አስተካክለን መሄድ። ስለዚህ ስንመርጥ ቅድም በራንደማይዜሽን ምንም ኖሌጅ ሳይኖረን እንምረጥ ነው ያለው። አሁን ግን ማች እያደረግን እንነሳለን ማለት ነው። አልኮል ድሪንከር እየወሰድን ከሆነ ነን አልኮል ድሪንከር አልኮል ድሪንከሩ ማቺንግ ማለት ኮንሰፕት ኦፍ ማቺንግ ምንድነው? ሁሉ ነገራቸው ይመሳሰልና ኤክሰፕት ያችኛዋ እያየናት ያለና ፋክተር አሁን እያጠናን ያለነው ጥናታችን ላይ አልኮል ድሪንኪንግ ላንግ ካንሰር ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለው ነው። ስለዚህ ከአልኮል ድሪንኪንግ ውጪ አልኮል ድሪንኪንግ ኤክስፖዠር ነው፣ ላንግ ካንሰር አውትካም ነው። ስለዚህ ከአልኮል ድሪንኪንግ ውጪ ያሉ ኤክስፖዠሮች በሙሉ በሁለቱ ጥናታችን ላይ የሚሳተፉት ኮምፓሪዝን ግሩፖች መካከል ዩኒፎርምሊ ዲስትሪቢዩት እንዲሆን እንፈልጋለን። አንድ አልኮል ድሪንከር እና አንድ ነን አልኮል ድሪንከር ስንወስድ ከዛ ውጪ ከአልኮል ድሪንኪንጋቸው ውጪ ሁሉ ነገራቸው እንዲመሳሰል እንፈልጋለን። ለምሳሌ ይሄ የሚያጨስ ከሆነ ይሄም የሚያጨስ ነው የምንወስደው። ይሄ 40 ዓመቱ ከሆነ እዚህም ጋር 40 ዓመቱ ነው የምንወስደው። ይሄ ሜል ከሆነ እዚህም ጋር ሜል ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ the only thing በሁለቱ ኢንዲቪጁዋል መካከል ያለው መለያየት ምንድነው? ይሄኛው ይጠጣል፣ ይሄኛው አይጠጣም። ስለዚህ የለንግ ካንሰርን ሪስክ በሁለቱ ማለት ስናጠና we are sure that all other variables including smoking and all other variables are the same between the two individuals except alcohol drinking. ስለዚህ የምናገኘው association if there is any association that we get from this ምንድነው ማለት ነው? purely በአልኮሆል ድሪንኪንግ ነው የመጣው። ምክንያቱም ሌላውን ኢፌክት አጥፍተን ጀምረናል። the same thing restrictionም ላይ ስሞከሮችን ብቻ ከወሰድን የምናገኘው ሪሌሽንሺፕ ፒውርሊ የአልኮል ድሪንኪንግ ነው። ነን ስሞከር ብቻ ከወሰድን ግን ፒውርሊ አልኮል ነው። ሲሚላርሊ ሂር ኢን ማቺንግ አንድ አይነት እያደረግን ከሄድን ይሄ በኦፖዚት ልንወስድ እንችላለን። ለምሳሌ ነን ስሞከር ብቻ አካተን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሉን ነገራቸው ተመሳሳይ ሆኖ በሁለቱ ኢንዲቪጁዋል መካከል ያለው ዲፈረንስ አልኮል ድሪንኪንግ ቢሄቪየራቸው ብቻ ሆኖ if we find association between the two that means purely association በአልኮል ድሪንኪንግ ነው የመጣው ማለት ነው። so ቅድም እንዳልኩት ይሄ ፕራይመርሊ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ላይ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ላንግ ካንሰር እያጠናን ከሆነ ላንግ ካንሰር with smoking እያጠናን ከሆነ ወደ ኋላ ሄደን ላንግ ካንሰር ያለውና የሌለውን ይዝና ወደ ኋላ ሄደን ሌሎች ፋክተሮችን በሙሉ አመሳስለን ስሞኪንግ ላይ ያለውን ኢፌክት የነበረውን ኤክስፖዠር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይመርሊ ኢን ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ነው የምንጠቀመው። በጣም አድካሚ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አድካሚ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ሰዎች በሁሉ ነገራቸው ተመሳስለው ኤክሴፕት with one variable ብቻ የሚለያዩ ሰዎችን ማግኘት አንድ ሁለት ሰው ማግኘት ቀላል ሊሆን ይችላል። ግን ትልልቅ ሳምፕል ሳይዝ ስንሰራ 500 600 1000 ሳምፕል ሳይዝ ስንሰራ 1000 ሰዎችን አንዱ ካንዱ ጋር ለ1000 ሰው 500 500 አድርገን በኬዝ እና በኮንትሮል 1 to 1 ሬሾ ብንከፍለው 500 ሰዎች ከዚህ
አንዱ ከአንዱ ጋር የሚመሳሰል አድርገን 500 ፔር የሚመሳሰሉ ሰዎች መፍጠር except the exposure variable is very difficult, it's tedious and it's like unpractical if we come to the real life ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር another example, suppose you suspect that age and sex are confounding factors for lung cancer. ስለዚህ if a 50-year-old male selected as a case, ስለዚህ ኬዛችን which is lung cancer ኖሮበት 50 ዓመቱ ነው ሜል ነው እሱን ከመረጥን ኬዛችን ኮንትሮላችን ምን ይሆናል ማለት ነው the same person lung cancer የሌለው ግን 50 ዓመት የሆነ ሜል እንመርጣለን። ስለዚህ አሁን ወደ ኋላ ሄደን እነዚህን ሁለት ሰዎች በፊት ስሞኪንግ ሂስትሪያችሁ ምን ይመስላል እያልን ልንጠይቃቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኬዛችን ላንግ ካንሰር ኮንትሮላችን ኖ ላንግ ካንሰር ነው። ከዛ ውጭ ያሉ ቫሪያብሎች በሙሉ ግን አመሳስለናል። በሙሉ ስንል ባይ ዘ ዌይስ ሁሉንም ፋክተር እያልን ሳይሆን ላንግ ካንሰር እና ስሞኪንግ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ኮንፋውንድ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን የምናስባቸውን ሬሌቫንት ኤክስፖዠር ቫሪያብሎችን የምንላቸውን እንዘረዝርና በእነሱ ቫሪያብሎች ኮንትሮል እናደርጋቸዋለን ማች እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር if we find any sort of relationship between lung cancer and smoking, ያ relationship is purely because of the smoking. ምክንያቱም እነዚህ ሌሎች የእድሜን የጾታን አዲሽናል ኢፌክቶችን አጥፍተን ጀምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መቼ መስራት እንችላለን? አንደኛ ልክ ቅድም እንዳለው ዲዛይን ስቴጅ ላይ ስንጀምር ጥናታችንን ስናካትታቸው እነዚህ 500 ፔሮችን ተመሳሳይ ፔሮች ይዘን መጀመር እንችላለን። አጌን ፕራክቲካል አይደለም። ዲያዘሪስ ከዛ ሲያልፍ ደግሞ አናሊሲስ ስቴጅ ላይ መስራት እንችላለን። ዳታችንን ከሰበሰብነው በኋላ ማች ሳናደርግ ጀምረን ከተሰበሰበ በኋላ አናሊሳችንን ስንሰራ ባዮስታቲስቲክስ ላይ ታዩታላችሁ። አድቫንስድ ባዮስታቲስቲክስ ላይ ዳታችን ራሱ ማች ሆኖ አናላይዝ እንዲደረግ ማድረግ እንችላለን። ያለንን የሰበሰብነውን 1000 ዳታ ካራክተርን ሰጠውና በእነዚህ ካራክተሮች ማች አድርግልን ብለን ፔሮችን ፈጥረና ከዛ በኋላ አናላይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ this is the concept of matching ማለት ነው። ከዚህ ሲያልፍ ደግሞ at the design stage ማድረግ የምንችላቸውን እያደረግን መተናል። አጌን ወደ አናሊሲስ ስንመጣ ማች አድርገን መነሳት እንችላለን ብለናል። ሌላው ይሄን ሁሉ አልፈን ከመጣን በኋላ አጌን አናሊሲስ ላይ መስራት የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ዳታው ራንደማይዝድ ሳይሆን እንኳን ቢመጣ ሪስትሪክትድ ሳይሆን ቢመጣ ማች ሳይሆን ቢመጣ አጌን ምን ማድረግ እንችላለን? ስትራቲፋይድ አናሊሲስ የሚባል አለ። ስትራቲፋይድ አናሊሲስ ምንድነው? ዳታችንን ከወሰድነው በኋላ አናሊሲሱን ስንሰራ ይሄ ኮንፋውንዲንግ ኢፌክቱን ለማጥፋት በግሩፕ አናሊሲስ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ it involves the evaluation of association between x and y within a homogeneous category ወይም strata of the confounding variable። ስለዚህ ስሞኪንግ የሚያጭስና የማያጭስ አለን። እኛ ግን አልኮል ድሪንኪንግ ኢፌክት ኦን ላንግ ካንሰር ነው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ዳታችን ውስጥ የሚያጭስም የማያጭስም አለን ማለት ነው የሰበሰብነው ዳታ ውስጥ። ስለዚህ እንከፋፍለዋለን በስሞኪንግ ካታጎራይዝ አድርገን እንለውና የሚያጨሱና የማያጨሱ ዳታ ብሎ ዳታችን ሁለት ቦታ ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያጨሱት ውስጥ አልኮል ድሪንከርስ እና ነን አልኮል ድሪንከርስ ብለን ከፍለን their effect their association with lung cancer እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታው ከተሰበሰበ በኋላ እንከፋፍለውና የዚህን ሪሌሽንሺፕ እናያለን። የነን ስሞከሮች ግሩፕ ውስጥም ደግሞ በአልኮል ድሪንኪንግ ያለውን ሪሌሽንሺፕ እናያለን ማለት ነው። we call this stratified analysis ማለት ነው። ሶ ስትራቲፊኬሽኑን በፈለግነው እንሰራ እንችላለን። እዚህ ጋር እንዳለው በስሞኪንግ ሊሆን ይችላል። ጾታ ከሆነ አፌክት የሚያደርገው ብለን ከፈራን በጾታ የወንዶችን ለብቻ የሴቶችን ለብቻ አናላይዝ እናደርጋለን። በእድሜ ከሆነ በእድሜ ካታጎሪ ባያዝ ሊፈጥር ይችላል ብለን ባሰብነው ካታጎሪ ከፋፍለን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን። በድሪንኪንግ ቢሄቪየር ከሆነ የሚጠጡና የማይጠጡ ብለን ከፋፍለን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን። ሶ ዛት ሶስተኛው ወይም the extraneous confounding variable ኢፌክቱን እንዳያሳድር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ this is basically analysis ላይ የምንሰራው sort of confounding control mechanism ነው። the final one is multivariable analysis. again እንደዚህ stratify አድርገን መስራት ካልፈለግን what we can do is what we call multivariable analysis. multivariable analysis any ጥናት ሲጠና finally cause and effect relationship ወይም any association ለመስራት ስንሞክር መጨረሻ ላይ የምንሰራው sort of analysis ነው። multivariable analysis it controls many confounding factors simultaneously. in stratified analysis one at a time አንዳንድ ቫሪያብሎችን ኮንትሮል እያደረግን ልንሰራ እንችላለን። in this case ግን multivariable analysis ላይ አንድ ሪግሬሽን አናሊሲሳችንን
we also call it regression. Again, advanced biostatistics ላይ የምታዩት ነው። so regression analysis ስንሰራ at the same time የምንሰጠውን ቫሪያብሎች በሙሉ ኮንትሮል ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ 10 ቫሪያብሎች ቢኖሩ በእድሜ፣ በጾታ፣ በሌሎች ኤክስፖዠር ስታቱሶች፣ በድሪንኪንግ፣ በኤክሰርሳይዝ፣ በምናምን እና እዚህ ጋር አልኮሆል ድሪንኪንግ ቢኖር as another variable አልኮሆል ድሪንኪንጉን ጨምሮ 10 ቫሪያብሎች ቶታሊ ኤክስፖዠሮች ቢኖሩን እና ኢትስ ኢፌክት ኦን ላንግ ካንሰር እያጠናን ቢሆን መልቲ ቫሪያብል ሪግሬሽን ምንድነው የሚያደርገው? የአልኮልን ኢፌክት ከላንግ ካንሰር ጋር ያለውን ኢፌክት ሲሰጠን የተቀሩትን 9 ቫሪያብሎች ኮንትሮል ያደርግና የዚህን ፒውር ኢፌክት ነው የሚሰጠን። ከዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስሞኪንግ ቢሆን ደግሞ የስሞኪንግን ኢፌክት ኦን ላንግ ካንሰር ሲሰጠን እነዚህን ከታች ያሉትን 8ቱን ፕላስ አልኮሆል 9 ቶታሊ ሁሉን ኮንትሮል አድርጎ ከስሞኪንግ ውጭ ያለውን ይሰጠናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ የኤጅ ቢኖር ደግሞ የኤጅን ኢፌክት ኦን ላንግ ካንሰር ሲነግረን ደግሞ ከኤጅ ውጭ ያሉትን በሙሉ ሌሎቹን 9 ቫሪያብል ኮንትሮል አድርጎ ይሰጠናል። ስለዚህ አት ታይም ሪግሬሽን አናሊሲስ ውጤቱን ቴብሉን ሲሰጠን አት ታይም አንዷን ቫሪያብል ከአውትካሙ ጋር ሲሰራ የተቀሩትን በሙሉ ኮንትሮል ያደርጋል። ሳይመልታኒየስሊ ብዙ ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብሎችን ኮንትሮል እያደረገ ይሰጠናል። ሶ this is what we do during the analysis stage እና አሁን የምናያቸው ሜጀር ኦፍ አሶሲዬሽን ላይ የምናገኛቸው ቫሪያብሎች ኦድስ ሬሽዮ፣ ሪሌቲቭ ሪስክ እያልን መጨረሻ ላይ የትኛውም ጥናት ላይ እንደ አውትፑት ሆነው ኦድስ ሬሽዮ፣ ሪሌቲቭ ሪስኩ እያልን የምናወራው አሶሲዬሽን የምናወራበት ሪዛልት ከመልቲ ቫሪያብል አናሊሲስ ወይም ከሪግሬሽን አናሊሲስ የምናገኛቸው ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። you will see this in advanced biostatistics. so the other false ወይም artificial relationship ሊሰጥ የሚችለው ነገር reverse causation ነው። reverse causation means x እና y እኛ ባሰብነው x y ን ያመጣል ከሚለው ብለን ያሰብነው it could be y x ን አምጥቶ ሊሆን ይችላል። so in this case እኛ ያሰብነው relationship አይደለም ያለው ማለት ነው። it's the opposite. so it's not a true cause and effect relationship, rather there is a reverse causation ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እንይ። ኢምፕሩቭድ ዳይተሪ ሃቢት ሃርት አታክን ያመጣል የሚል ሪሌሽንሺፕ ብናይ ዳይተሪ ሃቢታቸው ኢምፕሩቭድ የሆነ ጥሩ ዳይተሪ ሃቢት ያላቸው ኢንዲቪጁዋልስ ሃርት አታክ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ የሚል ሪፖርት ብናይ ምን ሊሆን ይችላል? የዚህ አውትካም ኢፌክት ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ someone with a long history of poor dietary habits can shift to a healthier diet after seeing a family member with similar lifestyle develop a heart attack. so አጠገቡ የሚኖር ተመሳሳይ ፑር ዳይተሪ ሃቢት ያለው ሰው heart attack develop ሲያደርግ ቢያይ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው? እኔም እንደዛ እንዳልሆን ብሎ ሊያቆም ይችላል። ግን let's say that even though ያ ሰው healthy diet ወደ healthy diet shift ቢያደርግም let's say because of the long history of poor dietary habits the damage has already been done. like the possibility of developing heart attack ያ ሰውዬ ላይ heart attack develop እንዲያደርጉት ወደ heart attack develop እንዲያደርግ ሊድ የሚያደርጉት ነገሮች other factors already because of the poor diet already build up አድርገዋል። even though እዚህ ጋር ቢያቆምም it's too late ሊሆን ይችላል። so ጥሩ ዳይት ቢኖረውም currently because of previously ባለው long poor diet history ሲስተማቲካሊ የተፈጠሩ ቼንጆች ሃርት አታክ ዴቨሎፕ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያሉበት ጥናትና ብናጠና ፓርቲኩላርሊ እንዲህ አይነት ፕሮብሌምስ የሚኖሩት ኦብዘርቬሽናል ስተዲ ላይ ነው። ፓርቲኩላርሊ ኦብዘርቬሽናል ስተዲ እያጠናን ቢሆን እና ውጤታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? እነዚህ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል with previous poor dietary history but currently a healthier diet የሚወስዱት ምን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው? they tend to have a significantly higher risk of developing heart attack. ስለዚህ የጥናታችን ውጤት ምን አይነት ኢምፕሬሽን ይሰጠናል ማለት ነው? እነዚህ healthier diet ላይ ያሉ ሰዎች they are at a higher risk of heart attack ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ውጤት ነው እዚህ ጋር ያየነው። ኢምፕሩቭድ ዳይት ያላቸው high risk of heart attack ብሎ ሰጠን። ይሄ ፕሮብሌም ከየት ይመጣል? particularly observational study design እያጠናን ከሆነ ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታል ቢሆን ወይም ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን እየሰራን ቢሆን ቤዝላይናቸውን እናውቃለን፣ ፎሎ እያደረግናቸው ነው። ኢቭን ኮሆርት ኦብዘርቬሽናል ሆኖም ኮሆርት ኤክስፖዠራቸው ተነስተን ፎሎ እያደረግናቸው ስንሄድ የተሻለ ኢምፕሊኬሽን ሊሰጠን ይችላል፣ የተሻለ
አንደርስታንዲንግ ሊኖረን ይችላል about the problem ኦብዘርቬሽናል ስተዲ ላይ ፓርቲኩላርሊ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን እየሰራን ቢሆን ግን what's your dietary practice ነው የምንለው over the past 1 or 2 years ያለውን I have a healthy dietary habit ብሎ እየሰጠን ነው የፔሸንት ግን before that ምን አለው ማለት ነው ፑር የሆነ ዳይተሪ ሂስትሪ ለ10 ዓመት ሊኖረው ይችላል አሁን ግን the past 3-4 years ጥሩ ዳይተሪ ሃቢት አለኝ ብሎ ሲሰጠን በእኛ ሪካርዲንግ ምንድነው ጥሩ ዳይተሪ ሃቢት አለው currently heart attack ዴቨሎፕ አድርጓል አላደረገም እንላለን ይሄ ኢንዲቪጁዋል heart attack ዴቨሎፕ ያደረገው ምን ሆኖ ነው ማለት ነው because of the past history of exposure ነው ስለዚህ እዚህ ጋር what actually happened here is the individual feared there could be a risk of a heart attack ስለዚህ ያ fear of heart attack ምን እናመጣ improved dietary habits rather than the improved dietary habits caused the heart attack ስለዚህ እዚህ ጋር improved dietary habit heart attack አመጣ ያለን ነው improved መሆኑ አይደለም heart attack ነው ያመጣው previous የነበረው dietary habit ነው rather ምንድነው the opposite ነው happen ያደረገው the fear of the heart attack ምን እናመጣ improved dietary practice እንዲኖረው አደረገው individual ነው ስለዚህ improved dietary habit አይደለም heart attack ያመጣው rather the improved dietary habit የመጣው because of the fear of the heart attack ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እኛ ያየነው the opposite relationship ነው ጥናታችን ላይ ያገኘነው reverse causation ነው this is not a true cause and effect relationship the actual thing happen ያደረገው እዚህ ጋር ነው this is a false output ማለት ነው ስለዚህ reverse causation ኮንሰፕቱ ይሄ ነው ማለት ነው so more advanced study design ስንጠቀም more history taking skill develop ስናደርግ እንዲህ አይነት ነገሮችን ፒክ ማድረግና false analysis result እንዳይሰጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው the final false relationship የሚሰጠን ነገር ምንድነው reciprocal causation ነው just ኮንሰፕቱን ለማስረዳት ያህል reciprocal causation ማለት x is a cause of y and at the same time y is a cause of x ስለዚህ ለምሳሌ typical example poor glycemic control ያለው ሰው diabetes related complication develop የማድረግ possibility ያለው diabetes related complication develop ያደረገ ሰው ደግሞ glycemic controlን በአንድ ጊዜ በአጭር ጊዜ ኮንትሮል ማድረግ ሊከብድ ይችላል ስለዚህ ፑር ኮንትሮል ሊኖራቸው ይችላል ማለት ስለዚህ አንዱ የአንዱ ኮዝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስታገኙ አንድ ፔሸንት ፑር ኮንትሮልም diabetes related complication ቢኖረው ፑር ኮንትሮል ነው diabetes related complication ያመጣው ወይንስ ኮምፕሊኬሽኑ ነው ፑር ኮንትሮል currently እንዲኖረው ያደረገው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ሊከብድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፒውርሊ ፎሎ አፕ ስተዲ ሆኖ በትክክል የፔሸንቱን ዲያቤቲክ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ዳታው ኖሮን የትኛው ቀድሞ መጣ የሚለውን ካላወቅን at a given point in time ሄደን የምንሰበስበው ዳታ አንዱ ያሉ ኮዝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ reciprocal causation ሊኖረው ይችላል ፔሸንቱን ግን ለረጅም ጊዜ ፎሎ እያደረግነው ከዲያቤቲክ ከሆነ ጀምሮ ዲኤም ዳያግኖስ ከተደረገ ጀምሮ ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ከማድረጉ በፊት አግኝተነው ቢሆን ኖሮ የትኛው ቀድሞ መጣ የሚለውን አይተን ሪሊ ፑር ግላይሴሚክ ኮንትሮል ቀድሞ መጥቶ ከሆነ እሱ ነው ዳያቤቲስ ሪሌትድ ኮምፕሊኬሽን ያመጣውን ብለን ማለት እንችላለን ግን what if because of other additional comorbid illnesses complication develop አድርጎ after that ፑር ኮንትሮል ላይ currently ሆኖ አግኝተነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ in a short time የምንወስደው ዳታ reciprocal causation effect ሊኖረው ይችላል we don't know which one comes first ስለዚህ cause and effect relationship establish ማድረግ appropriate ላይሆን ይችላል ማለት ነው so these are false relationship የሚሰጡን forms of associations እነዚህ still በእኛ statistically yes there is an association significant የሆነ association አለ ብሎናል ግን ይሄ association is false የሆነው ለምንድን ነው it could be because of any of these factors እነዚህ ፋክተሮች false የሆነ association እንዳይሰጡን እንዴት ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለውንም አይተናል ማለት ነው so እነዚህን ሁሉ ሚኒማይዝ አድርገን ከመጣን ፋይናሊ የምናገኘው association ምንድነው a true cause and effect relationship ነው ማለት ነው ወይም relationship ነው ማለት ነው so cause and effect relationship በምን ልናገኝ እንችላለን ብለናል ባለፈው ስለ cause and effect relationship ስለ association and ስለ determinant factors ስናወራ we are doing analytic study design ማለት ነው analytic study እየሰራን ነው ማለት ነው analytic study design it could be observational ወይም experimental ወይም interventional study ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በobservational study design cause and effect relationship build ልናደርግ እንችላለን በexperimental ወይም interventional study design cause and effect relationship build ልናደርግ እንችላለን so when we establish causation ወይም cause and effect relationship from a result of a single observational study we cannot conclude that there is an absolute cause and effect relationship single observational study አጥንተን there is an absolute cause and effect relationship አለ ማለት አንችልም
properly conducted የሆነ experiment trial ምንድነው ጥቅሙ ማለት ነው? It's a direct proof of cause and effect relationship. Particularly randomized control trial እያካሄድን ከሆነ በትክክል standardized በሆነ ወይ conducted ሆኖ ከሆነ ከobservational study design ይልቅ a direct proof of cause and effect relationship የሚሰጠን randomized control trial ነው ማለት ነው። ግን randomized control trial ሁልጊዜ ለሁሉም አይነት ኮንዲሽኖች ኮንዳክት ማድረግ አንችልም because it's the ethical issues አሉ። ለምሳሌ ጥሩ ነገሮችን አድሚኒስተር እያደረግን ከሆነ ኤክስፐሪመንታል ዲዛይንን መጠቀም ባድ አይዲያ ላይሆን ይችላል። ግን the effect of bad exposure on outcome እያጠናን ለምሳሌ አልኮል ድሪንኪንግ ስሞኪንግ እያጠናን ቢሆን የተወሰነውን ግሩፕ እንዲያጨስ እንዲጠጣ አድርገን ሌላውን እንዳያጨስ እንዳይጠጣ ልናደርግ አንችልም። ኢቲካል አይደለም። in addition to that randomized control trial ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ታይም ቴኪንግ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ፊዚብል ላይሆን ይችላል። the ideal way of conducting a study in any setup ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ in the absence of experimental trial experimental study design ስለሌለ cause and effect relationship build ማድረግ አንችልም። መቼም የሆነ good enough evidence አይኖረንም ብለን ማለት አንችልም። so if that's the case ምን ማድረግ እንችላለን? from observational study ተነስተን how can we establish cause and effect relationship? So there's the commonly used criteria called Bradford Hill criteria. This is a criteria that's used to assess the strength of evidence for a cause and effect relationship from observational studies. And I know randomized control trial, it's a direct proof of cause and effect relationship because of its quality of study design. But in soon ማድረግ በማንችልበት ሰዓት ከኦብዘርቬሽናል ስታዲዎች ተነስተን ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሶርት ኦፍ ክራይቴሪያስ አሉ። ሶ ዳት ያገኘነው ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ስትሮንግ ነው ወይንስ አይደለም ለማለት በኦብዘርቬሽናል ስተዲ ያገኘናቸውን ውጤቶች ይዘን ማለት ነው። ፈርስት ዋን ኢዝ ስትሬንግዝ ኦፍ አሶሲዬሽን ባለፈው ያልናቸው እነዚህ ኦድስ ሬሽዮ፣ ሪሌቲቭ ሪስክ፣ አትሪቢዩተብል ሪስክ እያልን ያወራናቸው ሜጀርስ ኦፍ አሶሲዬሽን ላይ ስትሬንግዝ ኦፍ አሶሲዬሽን የሰራንባቸውን ይዘናለን። ስትሬንግዝ ኦፍ አሶሲዬሽናችን በጣም ስትሮንግ ከሆነ ከነል ቫሊዩ ኢን ቦት ዲሬክሽን በጣም የራቀ ስትሮንግ የሆነ አሶሲዬሽን ካለ then it's more likely that it is causal። ስለዚህ ነል ቫሊዩ ጋር የተጠጋ ቫሊዩ ያለው ሪሌሽንሺፕ ብናገኝና እዚህ ጋር ራቅ ያለ ብናገኝ ዴፊኒትሊ ይሄኛው ምንድነው ሞር ስትሮንግ ሪሌሽንሺፕ ይነግረናል ማለት ነው። ከነል ቫሊዩ ምንም ሪሌሽንሺፕ የለም ከሚለው በራቀን ቁጥር ሞር ስትሮንግ ሪሌሽንሺፕ ያሳየናል ማለት ነው። ስትሮንግ ሪሌሽንሺፕ ደግሞ it's an indication of a cause and effect relationship ማለት ነው። ስለዚህ this is one criteria። ኦድስ ሬሾአችን ሪሌቲቭ ሪስካችን ከፍ ባለ ቁጥር ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ የመኖር ፖሲቢሊቲው ሞር ስትሮንግ ይሆናል ማለት ነው። ኢትስ ስትሮንግ ኤቪደንስ ብለን እንይዘዋለን። the second is dose response relationship። ዶዝ ሪስፖንስ ሪሌሽንሺፕ ማለት ኤክስፖዠር አለን፣ አውትካም አለን። ኤክስፖዠራችን ዶዙን በጨመርነው ቁጥር አውትካም የሚጨምር ከሆነ that means dose response relationship አለ። as the exposure increases the probability of developing the disease increases ከሆነ cause and effect relationship አለ ማለት ነው። cause and effect relationship ባይኖር አንዱ ሲጨምር አንዱ ፓራላሊ አብሮ አይጨምርም ማለት ነው። the third is consistency of relationship. Consistency is a very important component. ኮንሲስተንሲ ምንድነው የሚያሳየን? በአንድ ኤክስፖዠር እና በአንድ አውትካም መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ በአንድ ስተዲ ብቻ አይደለም መገኘት ያለበት። the same study የተለያዩ ሜተዶች ተጠቅመን ስንሰራ again the same relationship ካገኘን ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢንቨስቲጌተሮች የተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ሰርተውት again the same relationship ከተገኘ and again in different population ሰርተ ነው በአፍሪካን ሴታፕ ተሰርቶ በዩሮፒያን ሴታፕ ተሰርቶ again the same relationship ካሳየን then it's an indication that this could be cause and effect relationship. cause and effect relationship የመሆን possibility high ነው። it's a strong evidence ወይም strong indication of a cause and effect relationship። በተለያየ ሜተር ሰርተ ነው የተለያየ ኢንቨስቲጌተር አጥንቶት በተለያየ ስተዲ ፖፑሌሽን ሰርተ ነው ተመሳሳይ ሪሌሽንሺፕ ካገኘን it is an indication of a cause and effect relationship ማለት ነው። the fourth criteria temporal relationship ነው። temporal relationship ባለፈው እንዳየነው በኤክስፖዠር እና በአውትካም መካከል መቼ ሰበሰብነው was there any አንዱ ካንዱ ቀድሞ መጥቷል የሚለውን ኤቪደንስ የምናገኝበት መንገድ in cross sectional study design ያን ማወቅ አንችልም ብለናል because at the same time ነው የምንሰበስበው
in case control study design historically ነው የምንጠይቀው it's not reliable ግን there could be some sort of temporal association መስራት እንችላለን in cohort ግን እና in experimental study design ምን ማድረግ እንችላለን ቴምፖራል ሪሌሽንሺፕ መስራት እንችላለን ምክንያቱም ስንነሳ ከኤክስፖዠር የተነሳ ነው አውትካሙ እንደሌለ እናውቃለን የላቸውም ስለዚህ ኤክስፖዠር ከአውትካም ቀድሞ መጥቷል ማለት ነው ስለዚህ the exposure to the given factor ወይም the exposure variable it must precede the onset of the disease ስለዚህ በኦብዘርቬሽናል ስተዲ ዲዛይን ሆኖ ኤክስፖዠሩ ከአውትካሙ ቀድሞ መምጣቱን በትክክል የምናውቅበት ሶርት ኦፍ ስተዲ ዲዛይን ማለት ነው ኮሆርት ነው ስለዚህ ኢን ኮሆርት ስተዲ ዲዛይን ተጠቅመን ከሆነ የሰራ ነው ቴምፖራሪ ሪሌሽንሺፕ መስራት እንችላለን ይሄ ቴምፖራሪ ሪሌሽንሺፕ መኖር ደግሞ አንድ አውትካም ሳይኖር ኤክስፖዠሩ ብቻ ኖሮ ኤክስፖዠሩ ኖሮ ተከትለን እየሄድን አውትካም ዴቨሎፕ ካደረገ ይሄ ከዚህ ቀድሞ ስለመጣ ይሄን አመጣ ለማለት እንችላለን ኤክስፖዠር አውትካምን አመጣ ማለት እንችላለን ሶ ቴምፖራሪ ሪሌሽንሺፕ ኤስታብሊሽ ማድረግ ከቻለን we can say it's a cause and effect relationship that can be established by a cohort study design the fifth is specificity of the association ለምሳሌ አንድ ኤክስፖዠር የብዙ አውትካም ከብዙ አውትካም ጋር የሚያዝ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው it may not be a direct cause and effect relationship ግን አንድ ኤክስፖዠር ከአንድ አውትካም ጋር ብቻ የሚያዝ ከሆነ it's possible that this one is a cause of the outcome ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቫይረስ አንድ ዲዚዝ ኮንዲሽን ብቻ የሚያመጣ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ያ ቫይረስ is a causative agent for this particular disease condition ማለት ነው ግን ብዙ ነገሮች የሚያመጣ ከሆነ is it really causative agent ሆኖ ነው ወይንስ some other confounding effect አለው some other implication አለው just a random association ነው ወይ የሚለውን መለየት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኤክስፖዠር ከአንድ አውትካም ጋር የሚለይ ከሆነ በቃ this is a very good evidence that there is a cause and effect relationship between the exposure and the outcome the sixth is biological plausibility ወይም coherence sometimes እስከዛሬ ባሉት existing በሆነው knowledge scientific base አንፃር completely contradictory የሆነ ነገር ካገኘን it's difficult to accept that finding ማለት ነው እስካሁን ከምናውቀው እስከዛሬ well established ከሆነው ሳይንስ አንፃር ጋር ከአካባቢው ከኤፒዲሞሎጂካል ከዲዚዝ ዲስትሪቢዩሽን አንፃር ኮምፕሊትሊ የማይሄድ ውጤት ካገኘን maybe it's not a cause and effect relationship ግን ከሱ ጋር የሚሄድ ለምሳሌ smoking is protective of lung cancer የሚል ስተዲ ብናገኝ እስካሁን ባለው ትሬንድ የምናውቀው ስሞኪንግ ላንግ ካንሰር እንደሚያመጣ እንጂ ፕሮቴክት እንደሚያደርግ አይደለም ስለዚህ ይህን ጥናት መቀበል አንችልም ማለት ነው the opposite smoking causes lung cancer ይሄን ያህል ሲጋራ ማጨስ ይሄን ያህል the risk of death from lung cancer በዚህን ያህል ያፋጥነዋል ያለን ቢሄድ ከምናውቀው የስሞኪንግ ኢፌክት ጋር ስለሚሄድ ምን ይሆናል ማለት ነው አክሴፕት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እስካሁን ኤግዚስት በሚያደርገው ሳይንስ ሳይንቲፊካሊ ሎጂካሊ ሴንስ ይሰጣል አይሰጥም የሚለውንም ማየት እንችላለን ማለት ነው the seventh and the last effect is prevention ወይም cessation effect ልክ እንደ ዶዝ ሪስፖንስ ሪሌሽንሺፕ እንዳለው ኤክስፖዠሩ ሲጨምር አውትካሙ ከጨመረ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ አለው ለማለት ይበልጥ መድፈር እንችላለን እንዳልነው prevention ወይም cessation effect ደግሞ ኤክስፖዠሩን ስንቀንሰው ኢሊሚኔት ስናደርገው አውትካሙ ከቀነሰ ምን ማለት ነው previously exposure ነበር ያመጣው ማለት ነው in the first place outcome ማለት እንችላለን ለምሳሌ in a community with a high prevalence of thyroid enlargement iodized የሆነ ሳልት ለኮሚኒቲው ብንሰጥ iodized የሆነ ሳልት ለኮሚኒቲው ብንሰጥ የዛ ኮሚኒቲ over a period of time ፓተርኑ ስንሰራ ታይሮይድ ኢንላርጅመንት ይቀንሳል ማለት ነው ሶ ሲቀንስ ምን ማለት ነው አዮዳይዝድ ያልሆነ ሳልት መጠቀማቸው ነው ታይሮይድ ያመጣው ማለት ነው አዮዳይዝድ የሆነ ሳልት ኤክስፖዠሩን ስናጠፋው አዮዳይዝድ የሆነ ሳልት ስንሰጣቸው የጎይተር ፕሪቫለንስ ከቀነሰ ምንድነው ማለት ነው አዮዳይዝድ የሆነ ሳልት አለመጠቀማቸው የአዮዲን እጥረት ነው ያመጣው የሚለውን ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ኤስታብሊሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ እነዚህ ሰባት ክራይቴሪያዎች in observational study እንዳልነው experimental study ሁሌ መስራት አይቻልም feasible አይደለም observational studyዎችን ሰርተን ከዛ ያገኘነው ውጤት cause effect relationship establish ለማድረግ መድፈር እንችላለን አንችልም የሚለውን ለማወቅ እነዚህን ክራይቴሪያዎች ተጠቅመን ውጤታችንን አሴስ እናደርገዋለን በዛ observational study ዲዛይን ያገኘነውን ውጤት so
እነዚህ these are the most commonly used criteria to establish causation in observational studies ግን እያንዳንዳቸው by itself it's not a proof of cause and effect relationship rather a number of factors ሲኖሩን ከነዚህ ውስጥ ከሰባቱ አብዛኛውን ክራይቴሪያዎች ሲኖሩን ከአንድ በላይ ክራይቴሪያዎች ሲኖሩን እነዚህን በሙሉ አይተን ዌት እናደርገዋለን ካገኘናቸው ከሰባት ውስጥ ምን ያህሉ አለው የእያንዳንዱ ኮምፖነንት ከኛ ፓርቲኩላር ስተዲ አንፃር ያለው ኢምፕሊኬሽን ምንድነው የሚለውን አገናዝበን we can make a tentative conclusion to be reached. So this far እንኳን መተን still በobservational study it's a tentative schedule ነው tentative conclusion ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው rather than an absolute conclusion ማለት ነው ስለዚህ still this far መተን ክሊኒካል ፕራክቲሳችን ላይ ልንጠቀመው እንችላለን አሁን በኮቪድ ያለውን ፕራክቲስ ካየን before full standardized experimental studies are conducted ምን እየተጠቀምን ያለ ነው በኦብዘርቬሽናል ስተዲ ዲዛይን ራሱ የምናገኛቸውን ነገሮች ክሊኒካል ፕራክቲሱን ጋይድ እንዲያደርግ እንመክራለን ማለት ነው ጋይድ እንዲያደርግ እንመክራለን ማለት ነው እንጠቀምበታለን until a better evidence comes along so ምንም ዩዝ የላቸውም ሳይሆን ኦብዘርቬሽናል ስተዲዎች ኮንዳክት አድርገን ከብዙ ኦብዘርቬሽናል ስተዲዎች ያገኘነውን ኮንክሉዥን በዚህ በክራይቴሪያዎች አሰስ አድርገን is this criteria good enough እንደ ኤቪደንስ ለመጠቀም ቴምፖራሪ ቢሆን የሚለውን አሰስ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ቴንታቲቭ ኮንክሉዥን ይሰጡናል until randomized trial እስክንሰራ ድረስ ስለዚህ direct proof of cause and effect relationship can be established only from experimental study design again ከኤክስፐሪመንታል study designም እንዳልነው the better evidence the best evidence ከየት ነው የሚገኘው systematic review and meta analysis of a number of experimental studies ባለፈው study ዲዛይናችን study design ላይ ስናይ እንዳያችሁት strength of relationship ወይም cause and effect relationship establish ለማድረግ study ዲዛይኖች ከሲምፕል ኬዝ ሪፖርት ይነሳና ያደገ ሄዶ ኤክስፐሪመንታል study design ላይ ይደርሳል ሶ ኤክስፐሪመንታል study design ጋር ከደረሰ በኋላ ደግሞ again the best relationship የምናገኘው ምንድነው meta analysis እና systematic review of many experimental study ዲዛይኖችን ስንሰራ ነው ማለት ነው again experimental study design በሌለበት ቦታ ላይ we can do systematic review and meta analysis of many observational study designs so እነዚህ many observational study designs systematic review and meta analysis ሰርተን ኢቫሉዌት አድርገን ነው በእነዚህ ክራይቴሪያዎች ያለውን ሪዛልት አይተን እንደ ቴንታቲቭ ኮንክሉዥን መጠቀም እንችላለን ግን ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን ሲኖር ዳይሬክት ፕሩፍ ይኖረናል አጌን ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን አንድ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን ብቻ ሳይሆን a number of experimental studies በሲስተማቲክ ሪቪው እና ሜታ አናሊሲስ አናላይዝ ተደርገው የሚሰጡን ውጤት ይዘን አሁን በእኛ በህክምና ትምህርት ዙሪያ እንደ ኤቪደንስ ተይዘው ሜዲካል ቡክስ ተጽፈው እንደ ኤቪደንስ ይዘን እኛ አንብበን የምንሰጠው ህክምና ጋራንቲድ የሆነ ኖሌጅ ብለን የያዝናቸው ሪሌሽንሺፖች አሉ የምናውቃቸው አንድ ነገር ይሄና መጣ these are the risk factors እያልን ሜዲካል ስኩል የተማርናቸው ነገሮች አሉ እነዚህ የመጡት በዚህ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ስለዚህ the best evidence is from systematic review and meta analysis of a number of experimental studies የምናገኘው ነው ማለት ነው so just to sum up cause and effect relationship it can be built from observational studies ብዙ ኦብዘርቬሽናል ስታዲዎችን ሰብስበን ሜታ አናሊሲስ ኤንድ ሲስተማቲክ ሪቪው ሰርተን ቴንታቲቭ ኤቪደንስ ልንደርስ እንችላለን again also by evaluating it using the Bradford here criteria ለኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ስታብሊሽ ለማድረግ በቂ ነው ወይ ስትሮንግ ነው ወይ የሚለውን አይተን ቴንታቲቭ ኤቪደንስ ልንይዝ እንችላለን the direct proof of cause and effect relationship can be built from experimental or interventional studies particularly from the gold standard randomized control trial again ብዙ randomized control trial studies ተሰብስበው systematic review or meta analysis ተሰርተው የምናገኘው ኤቪደንስ እንደ ፋክት ይዘን cause and effect relationship ብለን establish አድርገን እስካሁን የምናውቃቸውን ኖሌጅ መጽሐፎቻችንን ተጽፈውበት የምናገኛቸው ነገሮች በዚህ ፕሮሰስ ነው ያለፉት ማለት ነው so this is a very important component of epidemiology ወይም research in general so research ሲሰሩ እስካሁን frequency distribution determinant ብለን መተናል determinant ያ ማለት association እየሰራን ነው ያ association cause effect relationship ነው ወይንስ other form of association ነው የሚለውን አይተናል cause and effect relationship ስናገኝ ደግሞ cause and effect relationship ነው ማለት ከቻለን ሌሎች artificial ወይም false relationship የተፈጠሩበት ሜካኒዝሞች ሚኒማይዝ አድርገን
ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ እንድፈጠር ካደረግን ወዲህ እሱን እንደ ዳይሬክት ፕሩፍ መውሰድ እንችላለን። ወይም በኦብዘርቬሽናል ስተዲ ዲዛይን ሲሆን ምን እንከተላለን አትሊስት ቴንታቲቭ ኤቪደንስ ላይ ለመድረስ። ኤክስፐሪመንታል ሲሆን ደግሞ ዳይሬክት ፕሩፍ ይሰጠናል። ኤክስፐሪመንታል አጌን መኒ ኤክስፐሪመንታል ስተዲስ አር ቤተር ሶርስ ኦፍ ኤቪደንስ ዳን ሲንግል ኤክስፐሪመንታል studies. Many experimental studies through a meta-analysis will give us the evidence when the direct proof that we can use as a fact for our practice ማለት ነው። So this is the end of lecture 6. I hope you have got something. We'll meet on lecture 7. Thank you.